السلام علیکم لسنرز۔ لڑکیوں کی شادی ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ ان کے لیے رشتے کی فکر کرتے کرتے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر مختلف نوعیت سے ہے۔ وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طور اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں جو ہر قید و بند سے آزاد رہ کر سوچتے ہیں اور اپنے اعمال کے سلسلے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، اور ان کے لیے بھی یہ مختلف انداز میں آثار کا باعث بنتا ہے جو خاندانوں اور برادریوں کی حدود میں محدود ہیں۔ اس حساس موضوع پر محی الدین نواب کی ایک چشم کشا کہانی سنتے ہیں۔ میں سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر اٹھا کر چاند کو دیکھا جاتا ہے یا بام پر آنے والے محبوب کا دیدار کیا جاتا ہے؟ ویسے دونوں ہی باتیں تھیں۔ وہ چاند جیسا چہرہ تھا لیکن بام پر نہیں تھا، رسی کے ایک پھندے سے لٹک رہا تھا۔ آہ، یہ کمال کا حسن اور ایسی بے قدری! مایوسی اور موت تو ایسی لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اگر وہ مرنے سے پہلے آئینہ دیکھ لیتی تو اپنے حسن و شباب پر ناز کرتی، اور جنگل میں مور ناچتا ہے وہ خوشی سے جھوم کر کسی کے بازوؤں میں جھول جاتی مگر پھانسی پر نہ لٹکتی۔ میں IP ڈپارٹمنٹ کا ایک چیف آفیسر ہوں۔ میرا نام طارق جمال ہے۔ مجھے ایک سراغ رساں کی حیثیت سے اس کی موت کے اسباب معلوم کرنے چاہئیں، لیکن مجھے حسن اور شاعری سے بھی لگاؤ ہے۔ میں قتل یا خودکشی کا مسئلہ حل کرتے کرتے حسین لڑکیوں کے متعلق الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی بری عادت نہیں ہے۔ میں اکثر الٹی سیدھی باتیں سوچتے سوچتے کسی پیچیدہ واردات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ میرا ساتھی افسر اس لٹکتی ہوئی لاش کے چاروں طرف گھومتا ہوا بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھ لو، یہ برا نہیں مانے گی۔ وہ چونک گیا اور پھر ناگواری سے بولا، مسٹر جمی، میں اس قدر سنجیدہ معاملات میں مذاق برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھو، تم عہدے میں برابر ہو سکتے ہو مگر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں تجربات میں تم سے بہت زیادہ سینئر ہوں۔ کسی جونیئر کی بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اوپر دیکھا، پھر چونک کر کہا، ارے آنکھ مارتی ہے۔ وہ اپنی پھبتی بھول کر فوراً ہی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ پھندے سے جھول رہی تھی، دیدے پھیل گئے تھے، ہونٹ بھی کھلے ہوئے تھے اور کبھی وہ چہرہ مسکراتا ہوگا۔ اب اس اجلی صورت پر موت کا کرب رہ گیا تھا۔ میرے ساتھی افسر نے پھر مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے معصومیت سے کہا، مجھے ایسے لگا جیسے مرنے والی نے اپنی پلکیں جھپکائی ہوں یا شاید اپنی ایک آنکھ دبائی ہو۔ وہ غصے کے مارے 2 قدم پیچھے چلا گیا، پھر دانت پیس کر بولا، میرا نام جمشید ہزار بھی ہے۔ اعلیٰ افسران بھی میری بزرگی کو دیکھتے ہوئے احترام کرتے ہیں اور تم مجھے بچہ سمجھ کر ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ مر چکی ہے، اس نے تمہیں آنکھ کیسے ماری؟ بھائی جمشید ہزار بھی، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ وہ غصہ برداشت کر رہا تھا، پھر پلٹ کر بولا، میں اعلیٰ افسران سے شکایت کروں گا۔ میں اس کیس کو تمہارے ساتھ ہینڈل نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تم مجھے غصے میں لا کر اس واردات کی تہہ تک پہنچنے کا موقع نہیں دو گے اور خود اس کے اہم پہلوؤں پر غور کرتے رہو گے تاکہ تم سینئر افسران کے سامنے اپنی ذہانت کا ثبوت دے سکو اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں۔ اگر آپ کو میرا خلوص اور میری زندہ دلی کھٹک رہی ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ جب باہر جانا تھا تو اندر کیوں آئے؟ اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو تنہا ایک لڑکی کے ساتھ کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا والے ذرا سی بات کا فسانہ بنا دیتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر شدید غصے کی حالت میں دیوار پر گھوسا مارا۔ اگر میں عہدے میں ایک گریڈ بھی نیچے ہوتا تو وہ گھوسا مجھ پر پڑتا۔ وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی منہ سے گالیاں نکال سکتا تھا۔ میں مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ ہمارے سیکشن کے فوٹوگرافر اور فنگر پرنٹ والے اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ باہر اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پولیس والے تماشا دیکھنے والوں کو دور بھگا رہے تھے۔ میں
رمزو کسائی کے پاس آ کر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے زمین تک رہا تھا، جیسے بیٹی کو وہاں بھی پھندے سے لٹکتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ ایک افسر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ جلدی سے اٹھ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ 3 جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اس کی اچھی خاصی عمر ہوگی، اس کے باوجود اس کے ہاتھ سخت اور مضبوط تھے، بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں، سینہ چٹان کی طرح لگتا تھا، آج بھی پہلوانوں جیسا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، آج سے کوئی 4 ماہ پہلے تمہاری بڑی بیٹی جل کر مر گئی تھی؟ وہ پھر خلا میں تکنے لگا، اپنی جلتی ہوئی بیٹی کو شعلوں میں لپٹا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کی چیخیں سن رہا ہوگا۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، سوری، میں تمہارے پچھلے زخم کو کریدنا نہیں چاہتا، میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ سوال کیا تھا۔ جانے کیوں مجھے تمہاری 3 بیٹیوں کے ذکر پر کانپور کی وہ 3 بہنیں یاد آ گئیں، جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت پھندے سے لٹک کر جان دے دی۔ شاید تم نے بھی اخبارات میں ان تینوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے باپ کے نام یہ لکھا تھا کہ اب آپ کو ہمارے جہیز کے لیے فکر مند نہیں رہنا پڑے گا، صرف کفن کا بندوبست کر دیجیے۔ رمزو کسائی نے ایک زور کا گھوسا اپنے سینے پر مارا اور پھر ہائے کہتے ہوئے کہنے لگا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، کسائی ہوں، میری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں ٹپکے گا۔ آج میری دوسری بیٹی نے خود کو پھانسی پر لٹکا کر ثابت کر دیا ہے کہ میری پہلی بیٹی کی موت حادثے سے نہیں ہوئی، اس نے بھی جان بوجھ کر جان دے دی تھی۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری بڑی بیٹی نے بھی خودکشی کی تھی؟ ہاں، پہلے میں نے بیان دیا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی تھی، اچانک کیروسین تیل کا چولہا پھٹ گیا، وہ آگ کے شعلوں میں لپٹ گئی، چیخنے چلانے لگی۔ جب تک کوئی اس کی مدد کو پہنچتا تب تک وہ اس قدر جل چکی تھی کہ اسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیا تھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان لڑکیوں کا رشتہ نہیں آتا تھا، یا یہ پاکستانی بہنیں بھی ان ہندوستانی بہنوں کی طرح جہیز کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جان دے چکی ہیں؟ جی ہاں، میری بچیوں نے مجھ مجبور باپ کو جہیز کی فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ اچھا خاصا کما لیتے ہیں اور 4 پیسے بھی جوڑتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ جناب آفیسر صاحب، وہ زمانہ لٹ گیا جب کسائی ایک محدود زندگی گزارتے تھے۔ آج کسائیوں کے لڑکے بھی جہیز مانگتے ہیں، جہیز میں ٹی وی، VCR اور ایئر کنڈیشنر اب کوئی بڑی بات نہیں رہی، وہ تو سوسائٹی میں پلاٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس کمرے میں اس کی بیٹی نے خودکشی کی تھی، اس کمرے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ میں نے پوچھا، تم اپنا یہ مکان کرائے پر اٹھانا چاہتے ہو؟ ہاں چاہتا تھا، مگر اب کون آئے گا، یہ مکان تو آصف زدہ ہو گیا ہے۔ کیا گھریلو ضروریات سے مجبور ہو کر اسے کرائے پر اٹھانا چاہتے ہو؟ میں اتنا دولت مند نہیں ہوں کہ لڑکے والوں کا مطالبہ پورا کر سکوں، اور اتنا غریب اور بے بس نہیں ہوں کہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے مکان کا یہ حصہ کرائے پر اٹھا دوں۔ دراصل میری لڑکیاں اپنی نانی کے ساتھ یہاں رہتی ہیں، بلکہ رہتی تھیں، اب تو ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے، ان کے لیے مکان کا پچھلا حصہ کافی ہے۔ میں نے سوچا یہاں اگلے حصے میں کرایہ دار آ جائیں تو ماہانہ کم سے کم 1000 روپے ملتے رہیں گے، اور یہاں کوئی خاندان آ کر آباد ہوگا تو میری بیٹیوں کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ میں دوسرے مکان میں دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ بیٹیوں کا جہیز پورا کر سکو، کیا اتنی رقم ہے کہ دوسری بیوی کے اخراجات برداشت کر سکو؟ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں نے بہت مجبور ہو کر شادی کی ہے۔ کیسی مجبوری؟ میری دوسری بیوی کے گھر والوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی کروں تو میری دوسری بیوی کے بھتیجے سے میری بڑی بیٹی کی شادی کر دی جائے گی۔ میری برادری والوں نے سمجھایا یہ اچھا موقع ہے، تم دوسری شادی کرنے کے لیے اس کے ماں باپ سے جہیز نہ مانگو، پھر وہ لوگ بھی تمہاری بیٹی کے ساتھ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ میں راضی ہو گیا، شرط یہی تھی کہ پہلے میں شادی کروں، سو میں نے کر لی۔ اور وہ جو برادری والوں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہم لوگ زبان کے دھنی ہوتے ہیں،
जो कहते हैं इसे जान देकर भी पूरा करते हैं, लेकिन आज की नस्ल जाने किसके ऊपर चल रही है। सिगरेट का एक कश लगाकर बुजुर्गों की रवायात को एक फूंक में उड़ा देती है। मेरी बेटी के साथ जो शादी करने वाला था वो लंदन में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली के दाम में आ गया। इसे लालच दिया गया कि वो इनकी बेटी से शादी करेगा तो इसे लंदन में अच्छा कारोबार करा दिया जाएगा। वो ज़रा चुप हुआ, खला में तकते हुए बोला, आह, अब मुझे याद आ रहा है जिस दिन वो यहाँ से लंदन गया, इसके दूसरे दिन ही मेरी बेटी जलकर मर गई थी। अब इसकी मौत का सबब मेरी समझ में आ रहा है। हम सड़क के दूसरे किनारे पर चरपाई पर बैठे हुए थे। वो ज़रा कुशादा सड़क थी लेकिन वीरान थी। वहाँ बहुत कम ट्रैफिक नज़र आता था। सड़क के दूसरी तरफ रमजू कसाई का मकान था। इस मकान का दरवाज़ा खुला। 2 सिपाही स्ट्रेचर पर इस लड़की की लाश को ढांपकर बाहर लाए। हम सब उठकर खड़े हो गए। इस लाश को एक गाड़ी में पीछे रखा जा रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? वो दूर अपनी बेटी की लाश को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने सीने पर हाथ मार रहा था। इस गाड़ी के पिछले हिस्से को बंद कर दिया गया था। अब हमें वहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन अभी बहुत से सवालात चुभ रहे थे और जमशेद हज़ारवी भी दूर खड़ा मुझे चुभती हुई नज़रों से देख रहा था। यकीनन सोच रहा होगा कि मैं मकतूला के बाप से न जाने कैसी कीमती मालूमात हासिल कर रहा हूँ, जिनके ज़रिए मैं इससे पहले ही इस केस के पेचीदा मामलात को सुलझा लूँगा। इसने एम्बुलेंस में अपने एक मातहत को और सिपाहियों को रवाना कर दिया। फिर तेज़ी से चलता हुआ हमारे पास आया। मुझे देखते हुए बोला, क्या तुमने रमजू का बयान लिया है? यूँ ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाकायदा तहरीरी बयान थाने में लिया जाता है। हाँ हाँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ। और तुम बैठो, मेरे साथ आओ और ये बताओ कि आखिर वो फांसी के फंदे तक कैसे पहुँची? रमजू ने मुझे देखा। मैंने कहा, चलो। हम तीनों फिर इसी कमरे में आए जहाँ कुछ देर पहले इसकी बेटी फंदे से लटक रही थी। वो बड़ा सा कमरा बिल्कुल खाली था। जमशेद हज़ारवी ने पूछा, क्या ये कमरा हमेशा खाली रहता है? जी हाँ, आपने बाहर बोर्ड देखा होगा, ये किराए के लिए खाली है और अब शायद आइंदा भी खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? जहाँ कत्ल की वारदात हो जाए वहाँ किराएदार नहीं आते। हाँ हाँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ। मुझे बच्चों की तरह ना समझाओ, ज़रा गौर से मेरी बात सुनो। हमारे आदमियों ने नाप कर देखा है। छत की ऊंचाई 14 फीट है और छत के शहतीर से ये फंदा 6 फीट नीचे तक लटक रहा है। बाकी फर्श तक 8 फीट जगह खाली है। तुम्हारी बेटी 8 फीट बुलंदी तक किसी चीज़ के बगैर फंदे तक कैसे पहुँच गई? इस कमरे में ना कोई कुर्सी है, ना मेज़ है और न तिपाई है। क्या तुम बता सकते हो कि वो फंदे तक कैसे पहुंची होगी? जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं छोटे दिमाग का आदमी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं करता, छुरा काम करता है। मैं गोश्त काटना, कीमा बनाना और हड्डियाँ तोड़ना जानता हूँ। कोई भी पेचीदा मामला हो मेरी समझ में नहीं आता। अगर समझ में आता तो आज दूसरी शादी करके धोखा क्यों खाता? जमशेद हज़ारवी ने दोनों हाथ कमर पर रखकर बड़ी शान से मुझे देखते हुए कहा, मिस्टर जिम्मी, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल का केस है। किसी ने इस लड़की को कत्ल किया है। रमजू चौंक गया। उसने एक बार जमशेद हज़ारवी को देखा और फिर मुझे देखते हुए बोला, क्या मेरी बेटी को कत्ल किया गया है? मैंने कहा कि इस खाली कमरे को देखकर कोई अनाड़ी जासूस भी यकीन से कह सकता है कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल का केस है। फिर मैंने जमशेद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए घाट घाट का पानी पीना ज़रूरी नहीं है। उसने नागवारी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये कत्ल का केस कैसे है? रमजू ने भी मुझसे कहा, जनाब, ये दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो यहाँ से बाहर गया होगा, और जब बाहर गया होगा तो अंदर से किस तरह बंद पाया गया? आप लोग इसे तोड़कर अंदर आए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के पास गया, फिर इस टूटे हुए दरवाजे को बंद करते हुए कहा, इस दरवाजे में अंदर की तरफ 2 चटखनियाँ लगी हैं, एक बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल नीचे। नीचे वाली चटखनी के लिए चौखट में एक सुराख है। अगर दरवाज़ा बंद करने से पहले चटखनी को नीचे गिरा दिया जाए
और दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाए तो चटखनी चौखट के सुराख में जाकर फंस जाएगी, फिर बाहर से कोई खोल नहीं सकेगा। फिर मैंने जमशेद को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर जमशेद, बेचारे कातिल की एक मजबूरी थी, वो इस दरवाजे की ऊपरी चटखनी नहीं लगा सकता था। जमशेद ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ऊपरी चटखनी नहीं लगी हुई थी? यहाँ आकर मैंने ही इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी। जब मैं दरवाजे को बाहर से धक्के मार रहा था तो इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा हिल रहा था और नीचे का हिस्सा मजबूती से अपनी जगह जमा हुआ था। अगर ऊपर भी चटखनी लगी होती तो वो ऊपरी हिस्सा कभी ना हिलता, अपनी जगह मजबूती से जमा रहता। जमशेद हजारवी ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम मेरी सोबत में रहकर बहुत कुछ सीख रहे हो। मैंने सोचा यह खामखा अपनी बरतरी जता रहा है, इसे चकरा देना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन बुजुर्गों, यह कत्ल का नहीं खुदकुशी का केस है। लड़की ने अपनी मर्जी से जान दी है। वो हिकारत से बोला, ये बकवास है, मैं साबित कर दूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लड़की ने अपनी जान क्यों दी, और इसका जवाब लड़की का बाप ही दे सकता है। रमजू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जनाब, मैंने अपने तमाम हालात बयान कर दिए, अब कहने के लिए कुछ नहीं रहा। बहुत कुछ कहने के बाद भी कुछ न कुछ कहने को रह ही जाता है। तुम्हारी बड़ी बेटी का नाम माजदा था, वो जलकर मर गई, और जो फांसी पर लटक गई उसका नाम खालदा था, और तुम्हारी तीसरी बेटी का नाम साजदा है। क्या तुम चाहोगे कि तीसरी भी किसी ऐसे ही अंजाम तक पहुँचे? वो एक कदम पीछे हटकर अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, नहीं, इससे पहले ही मैं अपनी बेटी को बिरादरी के बाहर ब्याह दूंगा। किसी भी गरीब लड़के को पकड़ाकर उसके हाथ में बेटी का हाथ दे दूंगा। अब मैं बिरादरी की परवाह नहीं करूंगा। जमशेद हजारवी ने मुझसे कहा, तुम इसके घरेलू मामलात में क्यों उलझ गए हो? मौजूदा वारदात से मुतालिक सवाल करो। मैंने कहा कि मौजूदा वारदात के मुतालिक सवालात करने के लिए घरेलू मसले को छेड़ना पड़ेगा। क्यों रमजू, क्या तुम्हारी दूसरी बेटी खालदा का रिश्ता कहीं से आया था? आप एक रिश्ते की बात पूछते हैं, यहाँ तो कई रिश्ते आते हैं। मेरी बेटियाँ सूरत शक्ल में और तालीम और तरबियत में किसी से कम नहीं हैं। कोई इन्हें देखकर, इनसे मिलकर, इनसे बातें करके ये सोच भी नहीं सकता कि ये किसी कसाई की बेटियाँ होंगी। मैंने कहा, ये तो तुम बता चुके हो, और हम इस बात को मानते हैं कि आजकल मोची हों, हजाम हों, कसाई हों, अब वो छोटे लोग नहीं रहे। ऐसे पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी औलादों को तालीम दिला रहे हैं, इन्हें मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। जो वो ना कर सके वो अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, और इन्हें सारी दुनिया दिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ के बेशुमार लड़के तालीम हासिल करने के बाद क्या इतने बाशऊर नहीं हैं कि कोई तुमसे जहेज़ का मुतालबा ना करे? उसने कहा, साहब, आपका तबका हमसे ज़्यादा बाशऊर, मोअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़िब कहलाता है। क्या आपके यहाँ जहेज़ का मुतालबा करने वालों की अक्सरियत नहीं है? ज़रूर है, लेकिन ढूंढने से ऐसे लड़के मिल जाते हैं, सिर्फ लड़की के साथ जो घर बसाना चाहते हैं, इसके बाप को लूटना नहीं चाहते। साहब, आप ढूंढने की बात करते हैं, मैं तो इतना जानता हूँ कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है, लेकिन एक बेटी के बाप को नेकबख्त दामाद नहीं मिलता। जमशेद हजारवी ने नागवारी से कहा, तुम फिर इसके घरेलू मसाइल में उलझ रहे हो। मैंने तंबी के अंदाज में उंगली उठाकर कहा, मिस्टर जमशेद, खामोश रहो। कोई भी जुर्म घर की और माशरे की खराबी से शुरू होता है, लिहाजा मुझे घर की बात करने दो। हाँ तो रमजू, ये बात समझ में आ गई कि ढूंढने से भी तुम्हें कोई नेकबख्त दामाद नहीं मिला, और जब नहीं मिलता है तो फिर एक दूसरी बात होती है, तुम बुरा ना मानना, लड़कियाँ ऐसे में गुमराह हो जाती हैं। मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं थीं। दुनिया के तमाम माँ बाप अपनी औलाद के मुतालिक नेक ख्यालात रखते हैं। ये बताओ, तुम्हारी बड़ी बेटी माजदा की उम्र क्या थी? 32 साल। दूसरी बेटी खालदा की उम्र क्या थी? 30 बरस। मैंने कहा, वो 30 बरस तक किसी रिश्ते का इंतज़ार करती रही, एक जीवन साथी का तस्वुर करती रही, इसे ख्वाबों में देखती रही, आँख खुलने के बाद चौंक चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती रही। रमजू, एक लड़की की ज़िंदगी में 30 बरस बहुत होते हैं। इन बरसों में इसकी हर नज़र दरवाजे पर होती है, और उसके कान हर आहट सुनकर चौंक जाते हैं। ऐसे में वो किसी भी आने वाले को कबूल कर लेती है या इसे अपनी तन्हाइयों में बुला लेती है।
وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ کر مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، خبردار، میری مرنے والی بیٹی کو الزام نہ دینا، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا، اگر یہ الزام نہ ہو تو برداشت کر لو گے؟ وہ مجھے چبھتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کمرہ خالی ہے، تم نے اسے کرائے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری بیٹی مکان کے اگلے حصے سے نکل کر اس خالی کمرے تک کیسے آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ کیا کسی نے اسے بلایا تھا، یا وہ خود کسی سے ملنے آئی تھی، یا اس کا دماغ چل گیا تھا، وہ پاگل ہو گئی تھی کہ یہاں آ کر اس نے چھت کے شیطیر سے پھندا لٹکایا اور اپنے گلے میں ڈال کر مر گئی؟ اس نے دونوں ہاتھ کان پر رکھ لیے تھے، انکار میں سر ہلاتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ کہتا جا رہا تھا، میری بیٹی کو الزام نہ دو، وہ بد چلن نہیں تھی، ایک باپ کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، خدا کے لیے دوسری بات کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ، مکان کے دوسرے حصے میں کتنے افراد ہیں؟ میری ایک بیٹی اور اس کی نانی ہے۔ تم جاؤ اور ان سے کہو میں ان کے بیانات لینے آ رہا ہوں۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ میں نے جمشید کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اس کے گھریلو مسائل میں الجھ رہا ہوں؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ خودکشی یا قتل کی واردات جو گھر میں ہوتی ہے، اس کا تعلق گھر والوں سے اور گھر والوں کے مسائل سے ضرور ہوتا ہے۔ آپ جیسے بزرگوں کو ہم نوجوان افسروں سے ایسی باتیں ضرور سیکھنی چاہیے جو بڑھاپے میں عقل سکھاتی ہوں۔ میں پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے کہا، ٹھہرو، تم مجھ سے دو رخی باتیں کر کے نہیں جا سکتے۔ پہلے تم نے کہا کہ یہ قتل کا کیس ہے، پھر مجھے جھٹلانے کے لیے کہنے لگے کہ یہ قتل کا نہیں خودکشی کا کیس ہے۔ اس کے بعد پھر تم نے بات بدل دی۔ اس کے بعد سے کہہ رہے تھے کہ لڑکی رات کو یہاں کسی سے ملنے آئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی عاشق تھا، یعنی اس خودکشی یا قتل کے کیس میں ایک عاشق کی گنجائش نکل آئی ہے۔ یقیناً میں نے یہ کہا ہے، ان حالات میں لڑکیاں گمراہ ہو جاتی ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی بہکنا چاہتی ہیں، بھٹکنا چاہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پھانسی پر لٹکنے والی لڑکی کسی کے ساتھ یہاں آئی ہو سکتا ہے کہ 30 برس تک جوانی کی آگ میں جلتے جلتے دماغی مریضہ بن گئی ہو۔ جمشید نے جھنجھلا کر کہا، تم کیسے آفیسر ہو؟ کوئی ایک بات کیوں نہیں کہتے؟ کسی ایک فیصلے تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کسی ایک فیصلے تک پہنچنے کے لیے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا اور ٹٹولنا پڑتا ہے۔ ویسے میں ایک نتیجے تک پہنچ چکا ہوں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، لڑکی کا ایک عاشق ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں اس سے ملنے آئی ہو، لیکن وہ پھانسی پر لٹکنے والی بہت ہی پاک باز لڑکی تھی۔ یہاں رات کی تنہائی میں جو بھی اس سے ملنے آیا تھا وہ کوئی گنہگار نہیں تھا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، تو پھر وہ ایک نوجوان لڑکی کے پاس کیوں آیا تھا؟ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، وہ یہاں اندر آیا، اس نے لڑکی کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اسے پھندے تک پہنچا کر اسے لٹکا کر دروازے تک آیا، پھر دروازے کی چٹخنی نیچے گرائی اور دروازے کو بند کر دیا۔ چٹخنی اندر سے بند ہو گئی اور وہ چلا گیا۔ جمشید ہزارویں پریشان ہو کر اس خالی پھندے کو دیکھنے لگا جو ابھی تک شیطیر سے لٹک رہا تھا۔ نیچے 8 فٹ خالی جگہ تھی اور وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا، یہی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی میز یا کرسی نہیں تھی، کسی نے اسے کندھے پر بٹھا کر پھندے تک پہنچایا ہوگا۔ میں اسے پریشان حال چھوڑ کر مکان کے دوسرے حصے میں آ گیا، دروازے پر دستک دی۔ رمزو نے دروازہ کھول کر کہا، آئیے تشریف لائیے۔ اندر صوفے پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ رمزو نے کہا کہ یہ میری ساس ہیں، ساجدہ کی نانی۔ وہ اپنے آنچل سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، رمزو، ہمیں تنہا چھوڑ دو۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، محترم خاتون، جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہے، لیکن میں یہاں صبر کی تلقین کرنے نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیسری کے ساتھ نہ ہو تو آپ میرے سوالات کا نہایت سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ تیسری نواسی کی بات سن کر وہ روتے روتے چپ ہو گئیں، آنکھوں پر سے آنچل ہٹا کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے پوچھا، خالدہ کس کمرے میں سویا کرتی تھی؟ انہوں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کمرے میں دونوں بہنیں ساتھ سویا کرتی تھیں۔ آپ کہاں سوتی ہیں؟
खातून ने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस दरवाजे के पीछे एक राहदारी है। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कमरा है। मैं इस कमरे में सोया करती हूँ। और रमज़ू का कमरा कौन सा है? इसी राहदारी में एक और कमरा है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। कभी बच्चियाँ बीमार पड़ जाएं या कोई मसला दरपेश हो तो यहाँ एक दिन के लिए आ जाता है या एक रात गुजार कर चला जाता है। क्या वो पिछली रात यहाँ आया था? नहीं, मैंने इसे इतला भेजी थी कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी अपनी जान से जा चुकी है, तो वो बदनसीब भागा चला आया। आपको कैसे मालूम हुआ कि खालदा ने इस खाली कमरे में जाकर खुदकुशी की है? थानेदार साहब, आपने देखा होगा कि इस कमरे में एक खिड़की भी है। खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से गुजरने वालों में से किसी ने देखा होगा कि एक लड़की अंदर शतीर से झूल रही है, तो उसने शोर मचाया था। ये बात मेरे कानों में पड़ी। मैं भागी भागी वहाँ पहुँची। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मैंने खिड़की की जालियों को ज़ोर ज़ोर से झटके दिए, खालदा को आवाज़ें दी, लेकिन वो मेरी बात का जवाब कैसे दे सकती थी? वो वो आगे कुछ ना कह सकी। फिर आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैंने इन्हें थोड़ी देर रोने दिया, फिर पूछा, रमज़ू कैसा बाप है? वो एक गैरतमंद और ज़िम्मेदार बाप है। वो मेरी बेटी के मरने के बाद कभी दूसरी शादी ना करता। बड़ी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत करने के लिए उसने दूसरी शादी की, मगर धोखा खा गया। एक ज़िम्मेदार बाप आपकी सरपरस्ती में जवान बेटियों को छोड़कर दूर रहता है? वो ज़्यादा दूर नहीं रहता। इसी मोहल्ले की तीसरी गली में एक और मकान है, जहाँ दूसरी बीवी और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। यहाँ बेटियों के पास सुबह शाम आता है। आधी रात को भी कोई खबर भेजो तो दौड़ा चला आता है। वो बेटियों को सोने का निवाला खिलाता है, मगर शेर की नज़र रखता है। कोई इन पर मेली नज़र नहीं डाल सकता। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर दुआ मांगने के वक्त अल्लाह ताला से पूछती हूँ, मुझे रमज़ू जैसा नेक वक्त दामाद मिला। मेरी नवासियों को ऐसे नेक शौहर क्यों नहीं मिलते? वो फिर रोने लगी। मैंने कहा, आप जा सकती हैं। अब मैं आपकी नवासी से कुछ सवालात करूँगा। वो उठकर चली गई। मैं सर झुकाकर सोचने लगा। मुझे खालदा का वो आशिक खटक रहा था, जिसके बारे में अभी तक कुछ मालूम ना हो सका था, लेकिन यकीन था कि खालिदा किसी को चाहती थी और किसी से मिलने के लिए मकान के इस हिस्से से निकलकर इस खाली कमरे में गई थी। हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा। सामने दरवाजे पर एक निहायती हसीन और जमील लड़की खड़ी हुई थी। उसके सर पर आंचल था। वो सर झुकाए हुए थी, मगर झुकी झुकी नज़रें बता रही थीं कि वो सुबह से रो रही है और यहाँ आने से पहले उसने आंचल से अच्छी तरह आंखें पोंछ ली हैं। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आओ यहाँ बैठो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक करीबी सोफे पर बैठ गई। मैंने भी बैठते हुए पूछा, तुम्हारा नाम साजदा है? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, तुम दोनों बहनें एक कमरे में सोया करती थीं? उसने फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी? उसने फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या तुम इससे कभी झगड़ा नहीं करती थी? इस बार उसने आहिस्तगी से नज़रें उठाईं, मुझे देखा और फिर कहा, किन बहनों में झगड़ा नहीं होता? ये झगड़े ही तो मोहब्बत को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाते हैं। क्या जब एक बहन दुल्हन बनकर डोली में बैठकर रुखसत होती है तो दूसरी झगड़ा करने वाली बहन उसके लिए आंसू नहीं बहाती, उसकी जुदाई में तड़पती नहीं? मेरी बहन तो दुल्हन बनने से पहले ही रुखसत हो गई। मैं कैसे बताऊं कि उसके लिए कैसे तड़प रही हूं? क्या बताऊं कि मेरे अंदर कितना धुआं भरा हुआ है? मैं इस धुएं को किस तरह निकालूं? मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी खासी तालीम याफ्ता हो। कोशिश करो तुम्हारे अंदर से ये धुआं निकल जाए। ये नहीं निकलेगा। मेरा दिल कहता है कि जल मरने, फंदे से लटकने या जहर पी लेने के बाद ही ये निकल सकेगा। साजदा, तुम बातों से तो समझदार लगती हो। क्या इस कदर दिल बर्दाश्त हो गई हो कि इन लड़कियों की तरह मरने के मुतालिक सोचोगी? उसने सोचा और पूछा, क्या मरने के लिए मौत के मुतालिक सोचना ज़रूरी है? क्या मेरी खालदा बाजी ने सोचा था कि वो मर जाएंगी? अगर नहीं सोचा था तो फिर कैसे मर गईं? वो तो पिछली रात बहुत खुश थीं, मेरे गले लगकर सो रही थीं। क्या आप बता सकते हैं, रात भर खुश रहने वाली लड़की सुबह क्यों खुदकुशी करेगी?
اس کی ان باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، تمہاری خالدہ باجی نے یہ ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کیوں خوش ہیں؟ اس کی نظریں مجھ سے ملی، پھر اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، اس کے دونوں انگوٹھے کبھی مڑ رہے تھے، کبھی سیدھے ہو رہے تھے، جیسے وہ پریشان ہو کر سوچ رہی ہو، کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہیں اپنی خالدہ باجی کی آخری مسرتوں کے متعلق کچھ بتانا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ نہیں بتانا چاہیے تو بہت بڑی غلطی کرو گی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی کٹورا جیسی آنکھیں بڑی ہی قاتلانہ تھیں۔ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایسی آنکھیں قتل کرتی ہیں تبھی اتنے قتل ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ پر سے نظریں ہٹائیں، ادھر ادھر سر گھما کر معنی خیز انداز میں دیکھا، پھر میری طرف سر جھکا کر سرگوشی میں بولی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، مگر میں آپ پر کس معاملے میں بھروسہ کر سکتی ہوں؟ تم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرو، میں صرف ایک ذمہ دار افسر ہی نہیں ہوں، ایک ذمہ دار انسان بھی ہوں اور دوسروں کی عزت کا خاص طور پر خیال رکھتا ہوں۔ وہ پھر سرگوشی میں بولی، میرے ابا بہت غیرت مند ہیں، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ خالدہ باجی کسی کو چاہتی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہمیں پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ جب ہم بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تو وہ ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ کالج کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، جہاں مرد عورت ساتھ ہوں وہاں بے حیائی روکے نہیں رکتی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، ہم تینوں بہنیں مایوس ہو گئی تھیں، لیکن امی نے ضد کی، نانی بھی پیچھے پڑ گئیں، پھر ہم بہنوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ابا ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ آخر انہوں نے تھک ہار کر کہا، میں جانتا ہوں تم لوگوں کو تعلیم ضرور دلانا چاہیے، اب ہمارے لڑکے بھی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کالج میں پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے ہاں پردے کا رواج ہے؟ بے شک ہے، ہم تینوں بہنیں برقع پہن کر اسکول بھی جاتی تھیں اور کالج بھی۔ ہم نے اپنے باپ کے اعتماد کو بحال رکھا۔ کتنے ہی لڑکے ہمارے پیچھے پڑ جاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی۔ چلو مان لیتا ہوں کسی کو لفٹ نہیں دی، پھر وہ لڑکا کون ہے جسے تمہاری خالدہ باجی چاہتی تھیں؟ وہ 30 برس کی ہو گئی تھیں۔ آخر انتظار کی حد ہوتی ہے، صبر ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمارے حالات، ہمارے آس پاس کا ماحول، ریڈیو اور ٹی وی ہمیں بہکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا تم اپنی خالدہ باجی کے بوائے فرینڈ کا نام اور پتہ بتا سکتی ہو؟ باجی نے کل رات ہی مجھے اپنا رازدار بنایا تھا۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے رازدار بنائے بغیر وہ رات کو کمرے سے نکل کر نہیں جا سکیں گی تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ وہ کسی کو چاہتی ہیں اور آج رات کے پچھلے پہر اس سے ملنے جائیں گی۔ تمہاری بہن رات کے پچھلے پہر کس سے ملنے گئی تھی؟ اس سلسلے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر کہا، آپ لوگوں کی نظروں میں بے حیائی ہوگی، لیکن میں پوچھتی ہوں وہ اور کس عمر میں دلہن بنتی؟ اور اگر دلہن نہیں بن سکتی تھیں تو پھر اور کتنے برس بعد جا کر کسی کو چاہتی؟ کیا بڑھاپے میں؟ تمہارا لہجہ بڑا تلخ ہے۔ دیکھیے آفیسر، میں صرف اپنے باپ سے ڈرتی ہوں، بلکہ ڈرتی نہیں، اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں میری باجی کے متعلق یہ سب کچھ معلوم ہو، ورنہ میں بھی 27 برس کی ہو چکی ہوں۔ میں بھی سوچتی ہوں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیا میری زندگی میں کوئی محبت کرنے والا نہیں آئے گا؟ اور اگر نہیں آئے گا تو عاشق بن کر دھوکہ دینے والا ہی آ جائے۔ میں نے کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں بہت بے باک ہوں اور اسی بے باکی سے پوچھتی ہوں، کیا میں بہت خوبصورت نہیں ہوں؟ میں ایک دم سے چونک کر صوفے پر سیدھا بیٹھ گیا۔ ایسے سوال کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شدید حیرانی سے دیکھنے لگا اور وہ بڑی بے باکی سے میری نظروں میں نظریں ڈال کر طنزیہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں ہم کتنی دیر تک خاموش رہے۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ میں نے تھوک نگل کر اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنے لوگ میرے دیوانے ہوں گے؟ میں نے پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا،
लेकिन मैं नादान नहीं हूँ। मैं सोच समझ कर किसी का हाथ पकड़ूंगी। मैं खालदा बाजी की तरह किसी आशिक के हाथों मरना नहीं चाहती। तुम्हारी बाजी को किसने कत्ल किया है? जब मुझे बाजी के मुतालिक इत्तला मिली तो मैं बुर्का पहनकर मकान के उस हिस्से में गई थी। वहाँ भीड़ लगी हुई थी, महल्ले की औरतें भी थीं। मैंने आपको भी वहाँ देखा और अपनी बाजी को भी देखा, जो छत के शतीर से लटक रही थीं। कमरे में कोई सामान नहीं है, ये मैं पहले से जानती हूँ। ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि आखिर बाजी इतने ऊपर फंदे तक कैसे पहुँच गई। यकीनन किसी ने पहुँचाया होगा और पहुँचाने वाला वही शख्स होगा जिससे बाजी मिलने गई थी। मेरा एक साथी अफसर भी यही सोच रहा है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो चाहने वाला ऐसा क्यों करेगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो कहाँ मिल सकता है? मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, इसके मुतालिक नहीं जानती हो, लेकिन क्या इसे ढूंढ निकालने में मुझसे ताउन कर सकती हो? ज़रूर करूँगी। क्या तुम्हारी बाजी ने ये भी नहीं बताया कि इस लड़के का ताल्लुक़ कभी काली से रहा है या वो तुम्हारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है? मैं बाजी से पूछती रह गई, तरह तरह के सवालात किए ताकि कुछ तो इस शख्स के मुतालिक मालूम हो, लेकिन वो हर बार ये कहकर टालती रहीं, बस आज इससे मुलाकात करने दो। इसने वादा किया है कि आज रात मुझसे मिलकर मुस्तकबिल के मुतालिक अहम फैसला करेगा। मैंने बाजी को समझाया, मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन इतनी अकल रखती हूँ कि जो शख्स दिन की रोशनी में फैसला न कर सके वो रात के अंधेरे में सिर्फ बुरी नीयत से आएगा। साजिदा ने एक सर्द आह भरी, फिर कहा, तब बाजी ने मुझसे कहा, मेरी बहन, मैं उम्र की इस मंजिल से गुजर चुकी हूँ जहाँ किसी की बुरी नीयत से डर लगता है। मैंने पूछा, अगर मैं इस केस के सिलसिले में फिर तुमसे मुलाकात करना चाहूँ तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? उसने बड़ी बेबाकी से मेरी आंखों में आंखें डाली और फिर कहा, मैंने आपको अपनी बाजी का जवाब सुना दिया, फिर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हम डर की इस मंजिल से गुजर चुकी हैं जहाँ किसी की बुरी नीयत से डर लगता है। मुझे कोई डर नहीं है, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मिलूँगी। मैंने एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसे दिया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कल मुझसे फ़ोन पर रब्ता कायम करो। मैं वहाँ से चला आया। दोपहर को खालदा से मुतालिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म पर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ज़ाहिर हो कि इससे ज़्यादती की गई है। किसी ने इसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। हमने तो वारदात वाले कमरे में अच्छी तरह देख लिया था। इसे ज़मीन से फंदे तक उठाने वाले कातिल ने इस दुनिया से भी इज्जत और आबरू के साथ उठा दिया था। इसका ये मतलब नहीं था कि इज्जत रखकर कत्ल करने वाला काबिल इज्जत हो सकता है। जो खालदा से मिलने आया था वो हविस परस्त नहीं था, लेकिन पेशावर या जनूनी कातिल हो सकता था। मैंने शाम को रमज़ू कसाई के महल्ले में जाकर पान सिगरेट की दुकानों में और होटलों में बैठकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की। एक पान वाले ने कहा, साहब, जिस घर की चार दीवारी में जवान लड़कियां रहती हों और वो बाहर ना निकलती हों तो परवाने आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हों तो इनके आशिकों का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मुलाकातें घर और महल्ले से दूर हुआ करती हैं। मैं यकीन से कहता हूँ साहब, मैंने रमज़ू भाई के मकान के आसपास किसी आशिक मिजाज को घूमते हुए नहीं देखा। इस पान वाले ने बड़े पते की बात कही थी। जो माल घर में छुपा कर रखा जाता है, चोर इसे चोरी करने के लिए आसपास मंडलाता रहता है। रमज़ू कसाई की लड़कियां घर में छुपकर नहीं रहती थीं, स्कूल जाया करती थी, फिर कॉलेज जाने लगी थीं, अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के पास भी आती जाती होंगी। ऐसी सूरत में ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि खालदा किसे चाहती थी और पिछली रात किससे मिलने इस खाली कमरे में गई थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे खालदा ने फ़ोन किया। हेलो ऑफिसर, मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑफिसर समझकर गुफ्तगू ना करो। अच्छी बात है मिस्टर तारिक जमाल, मुझे जिम्मी भी कहते हैं, यानी और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी। क्या तुम्हें एतराज़ है? हरगिज़ नहीं। इस वक्त 10 बजे हैं, 1 बजे कॉलेज से छुट्टी होती है, लेकिन मैं ठीक आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे कॉलेज के गेट पर इंतज़ार करूँगी और मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर आओगे। इसने इतना कहा और मेरा जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया।
मैंने हैरानी से सोचा, इस लड़की को अपने आप पर कितना एतमाद है। वो जानती है कि मैं कुशां आऊँगा, इसलिए उसने रिसीवर रख दिया है। उसका एतमाद गलत नहीं था। मैं ठीक 10:30 बजे कॉलेज के गेट के सामने पहुंच गया। वो इंतज़ार कर रही थी। मैंने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोल दिया। वो आकर बैठ गई। मैंने दरवाजे को बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की, फिर आगे बढ़ाते हुए पूछा, कहाँ चलोगी? उसने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, फिर कहा, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है और मुझसे पूछ रहे हो? मैं 1 बजे तक आज़ाद हूँ। अगर तुम 1:15 बजे तक नीपा चौरंगी पहुँचा दो तो मैं वहाँ से बस में बैठकर घर चली जाऊँगी। और अगर 1 बजे से पहले तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? एक कसाई की बेटी को अपनी कार में बिठाने से पहले सोच लेना चाहिए था। वो हड्डियाँ तोड़ता है और कीमा बहुत बारीक कूटता है। तुम जितनी हसीन हो उतनी टेढ़ी भी हो। क्या किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती? अब हमारे माशरे में कोई बात सीधी नहीं रही। क्या ये बात टेढ़ी नहीं है कि हमारे बुजुर्गों की ज़्यादतियों ने मुझे अपने बाप को धोखा देना सिखा दिया है और तुम तफ्तीश के बहाने एक बाप की गैरत को साथ लिए फिर रहे हो? मुझे चुप सी लग गई। मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, इस मुआशरे में जिन लोगों ने ज़्यादती की है, इनमें से ख़ास तौर पर किसी की निशानदेही कर सकती हो? वो ख़ास तौर पर हमारी बिरादरी वाले हैं। हमारे यहाँ पंचों ने फैसला किया था कि मेरे अब्बा अगर बिल्किस बानो से शादी कर लेंगे तो बिल्किस बानो के भतीजे से हमारी आपा माजदा की शादी कर दी जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारे अब्बा ये बयान दे चुके हैं। मेरे अब्बा कह रहे थे कि दोनों शादियाँ आगे पीछे होंगी, यानी पहले मेरी बहन माजदा की शादी बिल्किस बानो के भतीजे ज़फ़र से होगी। इसके दूसरे दिन मेरे अब्बा बिल्किस बानो से निकाह पढ़ा लेंगे। लेकिन ज़फ़र बीए के इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। वो इम्तहानात से फारिग होने के बाद शादी करना चाहता था, लिहाजा पंचों ने मेरे अब्बा को पहले शादी करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने शादी कर ली। इसके 1 माह बाद पता चला कि ज़फ़र लंदन जा रहा है। लंदन में हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग हैं। वहाँ से एक ख़ानदान यहाँ आया था। वो बड़े पैसे वाले, बड़े असर व रसूख वाले लोग थे। हमारी बिरादरी के लोगों पर दूर दूर तक छाए हुए थे। पंचों पर भी इनका असर था। नतीजा ये हुआ कि हमारे पंच के 5 आदमियों में से 3 आदमी वादे से फिर गए। उन्होंने कहा कि ज़फ़र लंदन जाकर एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है। माजदा को यहाँ बहुत से लड़के मिल जाएंगे, लेकिन ज़फ़र को तरक्की करने का इतना अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा, लिहाजा इसे लंदन वाली फैमिली में शादी करके यहाँ से जाना चाहिए। मैंने कहा, ये मैं सुन चुका हूँ, आगे क्या हुआ? और क्या होना था? पंचों का ये फैसला सुनकर मेरे अब्बा जुनून में मुब्तला हो गए। एकदम से उठकर भरी पंचायत में गालियाँ देने लगे। बिरादरी वालों और पंचों को आड़े हाथों लेने लगे। हमारी बिरादरी में बड़े मालदार लोग हैं, भला वो मेरे बाप की बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्होंने फैसला सुनाया कि जब तक मेरे अब्बा भरी पंचायत में हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक बिरादरी वाले हम तीनों बहनों का रिश्ता मांगने मेरे अब्बा के दरवाजे पर नहीं आएंगे। और अगर अब्बा ने हम में से किसी बहन की शादी बिरादरी से बाहर की तो इन्हें हमेशा के लिए बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। वो खामोश हो गई। मैं कार ड्राइव करता हुआ एक स्नैक बार के सामने आकर रुक गया। चाय का आर्डर दिया। थोड़ी देर बाद चाय आई तो हम कार में बैठकर पीने लगे। मैंने पूछा, क्या तुम इस रोज़ घर में थी जब तुम्हारी बड़ी बहन माजदा आग में जल गई थी? हाँ, मैं घर में थी। इस रोज़ कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब्बा पिछले दिन पंचायत वालों से झगड़ा कर चुके थे। इनका गुस्सा हम पर उतार रहे थे। बात बात पर झगड़ा कर रहे थे। माजदा आपा को गालियाँ दे रहे थे। कह रहे थे कि वो मर क्यों नहीं जाती। अगर वो पैदा ना होती तो आज पंचायत में जलील न होना पड़ता और एक लड़का इनके मुंह पर थूक कर लंदन वालों का दामाद न बनता। साजदा ने चाय की प्याली को अपने गुलाबी होंठों से लगाया, 2-4 घूंट पिए और फिर कहा, इस रोज़ अब्बा हमारी सौतेली माँ के पास नहीं गए, हमारे घर में रहे, मगर सुबह से रात हो गई, उन्होंने एक निवाला भी मुंह में नहीं रखा, एक घूंट भी पानी नहीं पिया। हमने इन्हें खाने के लिए कहा तो झिड़कियाँ सुननी पड़ी। सुबह इनका गुस्सा किसी हद तक कम हो गया। उन्होंने माजदा आपा से चाय बनाने के लिए कहा। मैं और खालदा अपने कमरे में थीं। वहाँ से आपा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि ये बावर्ची खाने में कैसी अजीब सी
पेट्रोल जैसी बू आ रही है। साजदा चाय पीते पीते रुक गई। उसने प्याली डैशबोर्ड पर रख दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? बस जी नहीं चाहता। आपा की वो आखिरी आवाज़ मेरे दिल में पत्थर की तरह लगती है। इसके बाद हमने फिर कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ आपा की चीखें सुनी। हम सब हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागे। हमारे कमरे और किचन के दरमियान चंद कदमों का फासला है। ये चंद कदम का फासला तय करने तक आपा सर से पांव तक शोलों में लिपट चुकी थीं। वो फर्श पर पड़ी इधर से उधर लौट रही थीं। पता नहीं वो कैसी आग थी, बुझ नहीं रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। अब्बा दौड़ते हुए गुसलखाने में गए और पानी से भरी बाल्टी लाकर आपा के ऊपर फेंका। आग कुछ दबी, फिर उभर गई। मैं और खालदा बाजी दौड़ती हुई अपने कमरे में गईं, कंबल उठाकर लाईं, फिर इस कंबल को बाजी के ऊपर डाल दिया। तब कहीं वो आग बुझी, लेकिन वो इस कदर जल चुकी थी कि बेहोश हो गई थी। आह, मेरी आपा! अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते रास्ते ही में दम तोड़ दिया। मैं इसकी बातें सुन रहा था और उसे घूर कर देख रहा था। उसने एकदम से चौंक कर पूछा, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? मैं चौंक गया, फिर माजरत चाहते हुए कहा, सॉरी। बाज़-औक़ात किसी अहम नुक्ते तक पहुँचते वक्त इसी तरह एक तरफ घूरने लगता हूँ। कोई अहम नुक्ता हाथ आया है? हाँ, तुम अभी अपनी माजदा आपा के आखिरी अल्फाज बयान कर रही थीं, ज़रा इन्हें एक बार फिर दोहराओ। मुझे हूबहू वो अल्फाज याद नहीं हैं। उन्होंने कुछ यही कहा था कि ये बावर्ची खाने में न जाने कैसी पेट्रोल जैसी बू आ रही है। बस यही एक अहम नुक्ता है। वहाँ पेट्रोल जैसी बू क्यों आ रही थी? वहाँ पेट्रोल कैसे पहुँच गया था? क्या तुम्हारे घर में पेट्रोल का कोई काम होता है? हरगिज़ नहीं, हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मिस्टर जिम्मी, तुम्हारा ये अहम नुक्ता मुझे भी अहम लग रहा है। आपा के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि मैं वो पेट्रोल वाली बात भूल ही गई थी। जब तुम्हारे अब्बा पंचों से झगड़ा करके आए, तो क्या इसके बाद बिरादरी का कोई आदमी तुम्हारे घर आया था? एक नहीं, कितने ही ऐसे आए थे जो अब्बा से हमदर्दी रखते थे, जिनमें से कई ऐसे भी थे जो दोगले थे। इधर अब्बा से हमदर्दी रखते थे, उधर जाकर अब्बा को मगरूर और बदमिजाज कहते थे। क्या इनमें ऐसे भी हैं जो तुम्हारे घर के अंदर आते हों, यानी किचन तक पहुंच जाते हों? हाँ, अब्बा की दुकान में काम करने वाले सिरिपाए या बचा हुआ गोश्त लेकर जाने वाले किचन में आते ही रहते हैं। क्या तुम्हारे अब्बा ने ज़फ़र के ख़िलाफ़ कोई चैलेंज किया था? हाँ, वो चीख चीख कर कहते थे, ज़फ़र को लंदन नहीं जाने देंगे और देखेंगे कि पंचायत अपना फ़ैसला किस तरह बदलती है। जो फ़ैसला एक बार हो चुका है, इस पर अमल करना ही होगा। ज़फ़र को माजदा से शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे बाप का ये चैलेंज सिर्फ ज़फ़र के लिए नहीं, बल्कि पूरी बिरादरी के लिए और पंचों के लिए था। उन्होंने ये देखा होगा कि पंच के 2 आदमी तुम्हारे अब्बा के हिमायती हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ने और हिमायती पैदा कर लिए, तो ज़फ़र को माजदा से शादी करनी ही पड़ेगी। शायद इसीलिए इनमें से किसी ने साजिश की और माजदा को भड़कते हुए शोलों में झोंक दिया। साजदा की कटोरा जैसी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं, मगर गुस्से में गज़बनाक हो जाती थीं। वो मुझे घूरने लगी, फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। लंबे लंबे नाखून मेरी कलाई के गोश्त में खुभ रहे थे। वो कह रही थी, किसने आग में झोंका है? तुम जासूस हो? तुम मालूम कर सकते हो? ये क्या कर रही हो? मेरी कलाई ज़ख्मी हो रही है। उसने चौंक कर मेरे हाथ को देखा, अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। मेरी कलाई के एक आध हिस्से से खून की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। पहले क्या औरतों के सैंडल काफ़ी नहीं थे कि अब वो नाखूनों को असला बनाए घूमती हैं? ये सरासर मेरी तवक्को के खिलाफ था। उभरती हुई लहू की नन्ही नन्ही बूंदें अपनी जगह थम गईं, लेकिन रगों में दौड़ता हुआ लहू कुछ और तेज़ हो गया। हम चंद लम्हों तक ऐसी ही हालत में गुमसुम रहे। मेरी समझ में नहीं आया मुझे जवाबन क्या करना चाहिए। अगर समझ में आता तब भी कुछ ना कर पाता। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे लहू की कसम देती हूँ, तुम जो भी कहोगे वो मैं करूँगी, मगर खुदा के लिए मेरे दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब कर दो। मैं तुम्हारी बातों से अच्छी तरह समझ गई हूँ
मेरी दोनों बहनें ऐसी ही किसी साजिश के तहत मारी गई हैं। मैंने पूछा, मैं जो कहूँगा वो करोगी? ज़रूर करूँगी, उसने पुरजोश लहजे में कहा। इनकार तो नहीं करोगी? आजमा कर देख लो। अच्छी बात है। अपने लंबे लंबे नाखूनों से मेरा मुंह नोच डालो। वो शदीद हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ और तुम्हारा ही मुंह नोचूंगी? अभी तो तुमने कहा था कि मेरी किसी बात से इनकार नहीं करोगी। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मालूम करना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस मुतालबे में कितनी माकूलियत है। ज़बान देने के बाद माकूलियत और नामाकूलियत का हिसाब नहीं किया जाता। आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तुम्हारा मुंह नोचूंगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे तुम्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मेरे अहकामात पर बेचुओं चरा अमल करना पड़ेगा। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मैंने चाय वाले को प्यालियां वापस की, पैसे अदा किए, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम बड़ी देर तक खामोश रहे। फिर मैंने कहा, तुम इन लड़कियों में से हो जो जोश में आकर वादा कर लेती हैं मगर पूरा नहीं कर सकती। मैं जो वादा करती हूँ इसे हर हाल में पूरा करती हूँ, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हारा मुंह नोचने बैठ जाऊँ? मैंने कहा, मैं तुमसे 2 बातों पर अमल कराना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम करोगी? हाँ, वो बातें कितनी ही गलत क्यों ना हो। मैं अपनी बहनों के कातिल तक पहुँचने के लिए तुम्हारी किसी बात को गलत नहीं समझूंगी। मेरी पहली बात या पहला मशवरा यह है कि बिरादरी का जो भी शख्स तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले और तुमसे इश्क करना चाहे, तुम इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। वो विंड स्क्रीन के पार देखती रही और सोचती रही। फिर उसने जवाब दिया, मेरी बिरादरी में ऐसे 4 जवान हैं जो मुझ में दिलचस्पी लेते हैं। मैंने इनमें से एक को मायूस किया है, बाकी 3 को मैं बहलावे दे रही हूँ। यानी 1 नहीं 3 आशिक हैं जिन्हें तुमने छूट दे रखी है। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ अब्बा जहेज नहीं दे सकते, बिरादरी वाले दुश्मन बन गए हैं। कहीं से मेरा कोई रिश्ता नहीं आएगा। भला से ना आए, लेकिन कोई तो ऐसा आए जो मुझे किसी तरह भी ले जाए। इस जज्बात की आंधी में ऐसी ही बातें सूझती हैं। मैं कुछ और सोचकर ऐसा चाहती हूँ। अगर बिरादरी के इन 3 जवानों में से कोई मुझे भगा कर ले जाएगा तो बिरादरी वालों की भी तो नाक कटेगी। इनका फैसला धरे का धरा रह जाएगा। कोई ये इल्ज़ाम नहीं देगा कि लड़की ने लड़के को भगाया है। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। लड़के लड़की को भगाते हैं। ऐसी सूरत में इन्हें हमारी शादी का फैसला करना ही पड़ेगा। तुम किसी के साथ जाओगी तो तुम्हारे बाप को बहुत सदमा पहुंचेगा। अभी क्या कम सदमा पहुंच रहा है? अगर मैं थोड़ा और सदमा पहुंचाकर बिरादरी वालों से इंतकाम ले सकती हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए तुमसे कहती हूँ किसी तरह इस कातिल को ढूंढ निकालो और उसे फांसी के फंदे तक पहुँचा दो। मुझ पर और मेरे अब्बा पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा और हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। मैंने घड़ी देखी, 12:05 हुए थे। वो 1 घंटे बाद मेरी कार से उतरकर जाने वाली थी। मैंने कहा कि मेरे साथ आज़ादी से घूम नहीं सकती। अगर मैं कहूँ किसी पार्क में चलो, ज़रा सी चहलकदमी करेंगे तो ये बुर्का जो अभी गर्दन तक है वो सर तक आ जाएगा। तुम मुँह पर नकाब डालोगी। ऐसे में तुम्हारे साथ घूमते हुए क्या खाक लुत्फ़ आएगा। मैं मजबूर हूँ। अब्बा मेरे कॉलेज जाने और वापस आने का ख़ास ख्याल रखते हैं। मेरी दूसरी बहनों के साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहे थे। मैंने बहाना किया, कितनी ही बातें बनाई, तब यहाँ आई हूँ। अब 1 बजे चली जाऊँगी। ये भी मेरी मजबूरी है कि मैं बुर्का उतार कर तुम्हारे साथ किसी पार्क में चहलकदमी नहीं कर सकती। आखिर बुर्का पहनने में हर्जी क्या है? दूसरों को कैसे मालूम होगा कि मेरे साथ कितनी हसीन दोशीज़ा है? जब लोगों को ये मालूम नहीं होगा तो तुम्हारे साथ घूमने फिरने की आधी मुसरत हासिल होगी, आधी हसरत रह जाएगी। वो ज़रा चुप रही, फिर बोली, हम मौजू से भटक रहे हैं। तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी 2 बातों पर अमल करना चाहिए। एक बात तो बता दी, अब दूसरी बात बताओ। मैंने कनखियों से देखा और फिर कहा, तुम्हें तन्हाई में मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। उसने फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। हालांकि वो बुर्के में छुपी हुई थी, इसके बावजूद इधर उधर से बुर्के को खींचने लगी, अपने आप को और ज़्यादा छुपाने लगी।
میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر کہا، ایسے وقت یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بات ناگوار گزری ہے یا گزرا ہے۔ ویسے ان حالات میں لڑکیاں گونگی ہو جاتی ہیں، خاموشی کو زبان بنا لیتی ہیں۔ وہ بدستور خاموش رہی، جیسے اس خاموشی کو اقرار بنا لیا ہو۔ میں نے کہا، چلو کوئی دوسری بات کرو۔ وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آہستگی سے بولی، مجھے یقین دلاؤ، قاتل ضرور گرفتار ہوگا۔ میں یہی کام کرتا ہوں سرکار کی طرف سے، مجھے اس کام کے پیسے ملتے ہیں، کوئی کارنامہ انجام دینے پر انعام بھی ملتا ہے، پہلی بار غیر سرکاری طور پر انعام کی خواہش ہے۔ میری باتوں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ میں عیاش ہوں، لیکن خدا گواہ ہے آج تک میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی، اور نہ ہی ساجدہ کو میں اپنی تنہائی میں سچ مچ بلانا چاہتا تھا۔ اگر وہ آنا بھی چاہتی تب بھی میں کسی کی مجبوری سے کھیلنا گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت میں ساجدہ سے جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ میری تفتیش کا ایک حصہ تھا۔ اکثر سراغ رساں کسی بھی کیس کو بڑی سنجیدگی سے ہینڈل کرتے ہیں، میرا معاملہ اور ہے۔ جتنی بھیانک واردات ہوتی ہے میں اتنا ہی غیر سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ میرا تجربہ زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا ہے صرف اتنا ہی تجربہ مجھے زندہ دلی سکھاتا ہے۔ ساجدہ نے کہا، 1:25 ہو گئے، مجھے نیپا چورنگی کے بس اسٹاپ پر چھوڑ دو۔ میں نے گاڑی ادھر موڑ دی۔ وہ کہنے لگی، میں ان عاشقوں کو دور سے دکھاؤں گی جو میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایسا دشمن ہو جو ہماری نادانستگی میں واردات کر رہا ہو اور اب مجھے اپنا شکار بنانا چاہتا ہو۔ تم انہیں دیکھو گے، سمجھو گے تو شاید کسی پر شبہ ہوگا۔ میری بات چھوڑو، میں تو سب پر شبہ کرتا ہوں، تم پر بھی کرتا ہوں۔ اس نے بڑی بڑی قاتل آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیا کہا؟ مجھ پر بھی کرتے ہو؟ ہاں، جسے بھی ماجدہ اور خالدہ کی موت سے فائدہ پہنچتا ہو میں سب پر شبہ کروں گا۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، بھلا میری بہنوں کے مرنے سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھو، برا نہ ماننا، سب سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ لیکن کیسے؟ دیکھو، تمہارے ابا ایک بیٹی کو 1 لاکھ کا جہیز نہیں دے سکتے، بہت زیادہ کوشش کریں گے تو 50,000 کا جہیز دے سکیں گے، جبکہ رشتہ مانگنے والے 1 لاکھ سے کم پر آمادہ نہیں ہیں۔ ساجدہ نے کہا، وہ تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں اندازاً ایسا کہہ رہا ہوں۔ تم فرض کر لو کہ ایک بیٹی کے لیے 1 لاکھ خرچ ہوں گے تو 3 بیٹیوں کے لیے 3 لاکھ۔ اب اگر 50,000 کے حساب سے دیکھا جائے تو 3 بیٹیوں کے لیے 1.5 لاکھ روپے۔ اگر 3 بیٹیاں نہ رہیں، صرف ایک بیٹی رہے تو باپ کو وہی 50,000 کا حساب پڑتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں غضبناک ہو گئیں، اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹمانے لگا۔ اس نے گھوسا دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو ہلاک کیا ہے یا کرایا ہے، حالانکہ مجھے 1.5 لاکھ کا جہیز مل جائے اور ابا پر بوجھ بھی نہ ہو؟ میں نے کہا، ایسا ہماری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا میں اکیلی لڑکی پہلے اپنی بڑی بہن کو آگ میں جلاؤں گی، پھر دوسری بہن کو پھانسی پر چڑھاؤں گی؟ کیا یہ عقل سوچ سکتی ہے؟ عقل تو بہت کچھ سوچ لیتی ہے اور ایسا عمل کرتی ہے کہ دوسرے چکرا کر رہ جاتے ہیں۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ تمہارے 3 عاشق ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی عاشق ان وارداتوں میں تمہاری پوری طرح سے مدد کر رہا ہو۔ وہ چیخ کر بولی، یو شٹ اپ، گاڑی روکو، میں کہتی ہوں کہ گاڑی روکو۔ لیکن ابھی نیپا چورنگی دور ہے، میں پیدل جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کروں گی۔ میں بھول گئی تھی کہ تم جاسوس ہو، شکی مزاج ہو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کس طرح قانون کی گرفت میں لوگے۔ ہاں، میرا ایک عاشق ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے، بگاڑ لو۔ میرا کیا بگاڑ لوگے؟ گاڑی روکتے ہو یا میں چیخنا شروع کر دوں؟ میں نے گاڑی روک دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، پھر ایک دھڑاکے سے دروازے کو بند کر دیا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ پاؤں پٹک کر فٹ پاتھ پر جانے لگی۔ جب تھوڑی دور چلی گئی تو میں نے گاڑی آگے بڑھائی، آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر کھڑکی سے سر نکال کر کہا، اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے ہر ایک پر شبہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک قاتل پکڑا نہیں جائے گا میں تم پر شبہ کرتا رہوں گا اور تمہارے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور جب تک تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملے گا میں تم سے تنہائی میں ملنے کی تمنا کرتا رہوں گا۔
तुम्हारी डायरी में यकीनन मेरा फ़ोन नंबर लिखा होगा, दैट्स ऑल। ये कहकर मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। इसे फुटपाथ पर तन्हा छोड़कर तेज़ी से ड्राइव करता हुआ इससे दूर होता चला गया। इसीलिए मैं शादी नहीं करता। महबूबा रूठ जाए तो कोई बात नहीं, वो आनी जानी चीज़ है। बीवियाँ रूठ कर जाएं तो एक चैलेंज बन जाती हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ भी हूँ। देखती हूँ किस तरह मनाने नहीं आओगे। वैसे शादी न करने के बावजूद एक हकीकत अच्छी तरह जानता हूँ, और वो ये कि शादी से पहले औरत महबूबा बनकर मर्द का पीछा करती है और शादी के बाद बीवी बनकर मर्द को पीछे दौड़ाती है। मुझे यकीन था कि वो मेरे पीछे आएगी। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इसके घर में कत्ल की एक नहीं 2 वारदातें हो चुकी थीं। कानून के दरिया में सुराग रस्सा एक मगरमच्छ की तरह होता है, और वो इतनी नादान नहीं थी कि मुझसे दुश्मनी मोल लेती। इसने 2 दिन तक राब्ता कायम नहीं किया। तीसरे दिन फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं कॉलेज में हूँ और ठीक आधे घंटे बाद गेट के सामने होंगी। मैं गेट के सामने पहुँच गया। वो अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। पहली मुलाकात में भी यही हुआ था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर इसने पूछा, क्या नाराज़ हो? अगर नाराज़ होता तो ना आता। तुम नाराज़ थीं इसलिए 2 दिन बाद आई हो। मैं मजबूर थी। अब्बा मेरे कॉलेज जाने पर एतराज़ करते थे। मैंने रोना शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। नानी मेरे लिए झगड़ा करने लगी, तब वो मजबूर हो गए, इसीलिए आज आई हूँ। तुम्हारे अब्बा ज़ख्म खुर्दा हैं। इनका एतराज़ दुरुस्त है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहते हैं। तुम्हें घर की 4 दीवारी में महफूज समझते हैं। अगर इनके दिमाग में फिर यही बात आई तो तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए, तो वो फिर एतराज़ करेंगे। वो बोली, मेरा ख्याल है कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने हमें एक साथ देख लिया, तब क्या होगा? इसी बात से डरती हूँ। फिर तो हमेशा के लिए घर की 4 दीवारी में कैद हो जाऊँगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि तन्हाई में मिलो। लेकिन कहाँ? मैं घर से कैसे निकल सकती हूँ? तुमने वादा किया था, अगर तुम्हारा कोई आशिक तुमसे मिलना चाहे तो तुम इसे ट्रैप करोगी ताकि मैं इसका मुहासबा कर सकूं। अगर कातिल तक पहुंचने के लिए मैं तुमसे ये कहता कि तुम इस शख्स को अपनी तन्हाई में बुलवाओ, तो क्या करती? मैं इस समय इस पहलू पर गौर करती। मैंने सोचा था कि जब ऐसी कोई बात होगी तो एक तरफ तुम्हें इतला दूंगी, दूसरी तरफ अब्बा को इस बात की खबर होगी कि मैं एक दुश्मन को दोस्त बनाकर इसी कमरे में बुला रही हूँ जो किसी किराएदार के इंतज़ार में खाली पड़ा है। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। इसने मुझे देखा और फिर पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम मेरे लिए भी सोचो, क्या आज रात हम इस खाली कमरे में मुलाकात नहीं कर सकते? इसने जल्दी से मुंह फेर लिया। मेरे लिए ये समझना मुश्किल था कि ये शर्मा रही है या किसी चोर की तरह मुंह छुपा रही है। मैंने कहा, चलो मुझे ना बुलाओ, मगर अपने किसी एक चाहने वाले को बुलाओ, और आज रात ही बुलाओ। मैं ये किस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ। कैसा किस्सा? यही कि तुम्हारी बहनों की मौत किस तरह हुई। उसने हैरानी से पूछा, क्या आज रात ये मालूम हो जाएगा कि माजदा आपा और साजदा बाजी का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया? मेरा ख्याल है कि मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें बुलवाऊं तो क्या तुम्हारे पीछे कातिल भी आएगा? तुम मुझे बुलाओ या अपने किसी और चाहने वाले को। अगर वो चाहने वाला ही दुश्मन हुआ तो बेनकाब हो जाएगा। अगर वो ना हुआ तो इसके पीछे वो रकीब ज़रूर आएगा जो तुम बहनों को किसी न किसी की बीवी के रूप में देखना चाहता है, न किसी की महबूबा के रूप में। वो मेरी बातों से उलझ कर रह गई थी। इसने पूछा, क्या ये ज़रूरी है कि आज ही रात तुम मुझसे मिलने आओ तो कोई रकीब भी तुम्हारे ताक़ुब में चला आए? अगर कोई रकीब ना आया तो इसका मतलब ये होगा कि कातिल तुम्हारे घर में है और वो तुम हो। तुमने फिर बकवास शुरू की। तुम खुद सोचो, मेरी बातों पर गौर करो, शुबह किस पर जाता है? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं 2 रोज़ पहले तुम्हारी बातों से मुश्तइल हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। बाद में ठंडे दिमाग से सोचा तो वाकई सारी बात मेरे खिलाफ जाती है। बेशक माजदा आपा और खालदा बाजी की मौत से मुझे फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर खुदा न करे कि मैं इस किस्म के फ़ायदे उठाऊं। तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। खुद को शुबहात से बालातर रखने के लिए दुआ मांगो कि आज रात वो रकीब
हमारे ताक़ुब में चला आए। अच्छी बात है, मैं आऊँगी। मैं रात के 2 बजे वहाँ मौजूद रहूँगा। तुम्हें जब भी मौका मिले चली आना, मैं सुबह तक इंतज़ार करूँगा। ऐसा कहते वक्त मेरे अंदर हरारत सी भर गई। रात को एक हसीन और जवान लड़की मुझसे मिलेगी खाली कमरे में, ये तस्वुर ही गुदगुदाने और गरमाने लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं जो पारसा बनता हूँ और कत्ल के केस में दिलचस्पी रखता हूँ और इसी केस के हवाले से साजिदा से मिलने चाहूँगा, तो क्या मेरी शराफत और पारसाई बरकरार रहेगी? हम नीपा चौरंगी आए। यहाँ से वो बस में बैठकर जाने वाली थी। उसने कार से उतरने से पहले कहा, कभी कभी अब्बा हमारे यहाँ आते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। अगर वो आज आकर रहेंगे तो मैं नहीं आ सकूँगी। कोई बात नहीं, मैं कल रात आऊँगा। कल भी नहीं आ सको तो परसों रात आऊँगा और आता ही रहूँगा। किसी रात तो तुम्हें वहाँ आने का मौका मिलेगा। वो सर झुकाकर ज़रा शर्माई, ज़रा मुस्कुराई, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। एक हसीन लड़की अगर नफासत से तराशा हुआ लिबास पहने तो हीरे की तरह तराशीदा लगती है। किसी को रातों रात पता करने के ख्याल से बेपनाह मुसरतें अगलाइयाँ लेने लगती हैं। मैं सोचते सोचते चौंक गया। वो जा चुकी थी और मैं ख्यालों में बहक रहा था। क्या मैं अपने फ़र्ज से भटक रहा हूँ? क्या मैं हुस्न इश्क के चक्कर में उलझ रहा हूँ? मैं तो इस हसीना के ज़रिए कातिल तक पहुँचना चाहता हूँ। पता नहीं वो मुझे कहाँ पहुँचाने वाली थी। मैंने दफ्तर में कदम रखा। मेरा ही जिक्र हो रहा था। जमशेद हज़ारवी ने मुझे देखते ही तंज़ीह अंदाज में कहा, लो आ गए लैला के दीवाने। मेरे एक साथी सुराग रसा ने पूछा, जिम्मी ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या तुम वाकई खालदा का केस छोड़कर साजिदा के केस में दिलचस्पी ले रहे हो? मैंने जमशेद हज़ारवी की तरफ देखा और फिर कहा, भाइयों मैं कोई बूढ़ा जासूस तो हूँ नहीं। ये मैं नहीं कहता, लड़कियाँ कहती हैं कि मैं बहुत कबरू जवान हूँ। दरअसल हम जवानी में किसी को शिकार न करें तो कोई हमें शिकार कर लेता है। मेरे साथ अक्सर यही होता है। मैं लड़कियों से दूर भागता हूँ। अब मैं कहाँ तक पीछा छुड़ा सकता हूँ? बाय द वे, तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ कि आजकल मैं साजिदा में दिलचस्पी ले रहा हूँ? सब ने जमशेद हज़ारवी की तरफ देखा। एक ने कहा कि जमशेद साहब ने 2 बार तुम्हारा पीछा किया है और दोनों बार तुम्हें उसके साथ देखा है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो जमशेद साहब भी खालदा का केस भूल गए हैं। साजिदा में उलझना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए रिज़र्व हो चुकी है। वो नागवारी से बोला, मैं तुम जवानों जैसा छिछोरा नहीं हूँ। मैं पराई बहू बेटियों को अपनी बहू बेटियाँ समझता हूँ। मैंने कहा, आपकी उम्र का तकाजा भी यही है। वो गुस्से में कुछ कहना चाहता था। इतने में एक चपरासी ने आकर मुझसे कहा, जनाब आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं कॉरिडोर की तरफ जाने लगा। जमशेद हज़ारवी ने तंज़ीह अंदाज में कहा, बड़े साहब भी मेरी तरह बूढ़े हैं। मर्द के बच्चे हो तो इन्हें भी यही जवाब देना। मैंने कहा, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, इसलिए मैं औरत का बच्चा हूँ। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो दुनिया में एक ही नमूना हो। मैं उसके पास से गुजरता हुआ कॉरिडोर में आया। उसके आखिरी सिरे में बाएं तरफ हमारे डायरेक्टर जनरल का कमरा था। मैंने दस्तक दी। आवाज़ आई, चले आओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। इन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, बैठो। मैं सर झुकाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो मुझे घूरते जा रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, ये साजिदा का क्या चक्कर है? सर, मैं कातिल को चक्कर में ला रहा हूँ। जमशेद ने रिपोर्ट दी है कि तुम इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। सर, वो जमशेद की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अपनी रिपोर्ट पेश करो। सर, मैंने पहले ही दिन कहा था कि जमशेद को मेरे साथ ना लगाएं या फिर ये केस सिर्फ इसी के हवाले कर दें। अपने एतराज़ात की माकूल वजह बयान करो। अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। वो अपने तौर पर काम करना चाहता है और मेरी लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है। मैं तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन मालूम करना चाहता हूँ। आप वादा करें, जो मैं कहूँगा वो बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, किसी तीसरे के कानों तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मैं चुप रहा। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? सर, किसी बरखुरदार की तरह सर झुकाकर रिपोर्ट देते वक्त अजीब सा लगता है। मैं कुर्सी से उठना चाहता हूँ। स्टैंड अप। तुम नौजवानों के साथ यही मुश्किल है, एक ज़रा अदब से नहीं बैठ सकते।
فوج میں اور پولیس کے محکمے میں ڈسپلن بہت ضروری ہے، یہاں کے آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر یہ تم سے نہیں ہوگا۔ چلو اٹھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی کہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کرسی سے ذرا دور چلا گیا، پھر بولا، آپ ناراض نہ ہوں، میری لائن آف ایکشن بالکل جدا ہے، میں آج رات ساجدہ سے اسی کمرے میں ملنے والا ہوں۔ انہوں نے خود آ کر دیکھا اور پھر کہا، جمشید نے صحیح رپورٹ دی، تم دن میں ملتے ہو، لیکن یہ معاملہ رات کے اندھیرے تک پہنچ گیا ہے۔ تمہیں میرے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا یہی تمہاری لائن آف ایکشن ہے؟ جی ہاں، میں اسی طرح قاتل کو پہچان سکوں گا۔ آخر کس طرح پہچانو گے؟ میں یہ آزمانا چاہتا ہوں، جب ساجدہ رات کے 2 بجے یا 3 بجے میرے پاس خالی کمرے میں آئے گی، اس تک پہنچنے کے لیے مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کیا میں خود اپنے ضمیر کی آواز پر رک سکتا ہوں؟ تم کسی قاتل کے خلاف ثبوت حاصل کرنے جا رہے ہو یا خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سر، اس کیس میں پارسائی ایک اہم نقطہ ہے۔ آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یاد ہوگی، اس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ رسی کا پھندا لگا کر مرنے والی خالدہ آخری وقت تک پارسا تھی، کسی نے اس کے جسم کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، جبکہ وہ آدھی رات کے بعد اپنے کسی عاشق سے ملنے اس خالی کمرے میں گئی تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس خالی کمرے میں وہ عاشق کس طرح پارسا رہ گیا، وہاں کیا حالات تھے کہ اس کی نیت خراب نہیں ہوئی؟ آخر کن حالات میں ایک مرد کی نیت خراب نہیں ہوتی؟ مجھے ان حالات کو ہر حال میں سمجھنا ہے۔ تم اس کیس کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو؟ چلو مان لیتا ہوں کہ تمہارا یہ نقطہ بہت اہم ہے، اگر تم پارسا رہ گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اگر پارسا نہ رہے، اپنا منہ کالا کر لیا تو کیا ہوگا؟ سر، جو بات میں خود سمجھنے جا رہا ہوں، اس کا جواب ابھی کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، پھر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، وہاں بھی اپنی ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے مجھے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا تم اسی خالی کمرے میں لڑکی سے ملو گے؟ جی ہاں۔ کیا تم اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہو؟ میرے پاس ایک ریوالور ہوگا۔ صرف ایک ریوالور سے کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ کچھ آدمی لے جانا اس طرح قاتل کو ہوشیار کر دینے والی بات ہوگی۔ میں تنہا جاؤں گا، میں نے پہلے ہی آپ سے درخواست کی ہے کہ یہ بات اس کمرے سے باہر نہ جائے، کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو۔ یہ بات یہاں سے باہر نہیں جائے گی، مجھے قاتل چاہیے، اگر تم اسے گرفتار نہ کر سکے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ سر، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی، اس میں بدنامی کی کیا بات ہے؟ ذرا اپنی لائن آف ایکشن پر غور تو کرو۔ تم ایک جوان لڑکی سے ملنے جا رہے ہو، اگر قاتل خات نہ آیا اور تم اس لڑکی کے ساتھ پکڑے گئے تو کیا ہماری نیک نامی ہوگی؟ آپ کی اس بات کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک کاغذ اور قلم چاہیے، یہاں سب کچھ ہے، کیا لکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کاغذ اٹھایا، اس پر ملازمت سے مستعفی ہونے کی درخواست لکھی، پھر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں قاتل کو گرفتار کرنے میں ناکام رہوں اور اس جوان لڑکی کے ساتھ پکڑا جاؤں تو آپ پریس والوں کو میرا یہ استعفیٰ دکھا کر کہہ سکتے ہیں کہ میرا آپ کے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں پہلے ہی نوکری چھوڑ چکا تھا، اور اگر قاتل گرفت میں آ جائے تو میرا یہ استعفیٰ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے گا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی میری درخواست کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سلام کر کے چلا آیا۔ وہ دن بڑی بے چینی سے گزرا، میں رات کا انتظار کرتا رہا، کچھ عجیب سی حالت تھی، اسی حالت میں وہ دن گزر گیا، رات آئی، پھر آدھی رات بھی گزر گئی، میں نے موجودہ مہم کی مناسبت سے لباس پہنا، ضرورت کی چیزیں رکھیں، پھر گھر سے نکل پڑا۔ تقریباً 1:30 بجے میں اس گھر کے سامنے پہنچا، وہاں دروازے پر ابھی تک وہ تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ وہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کمرے میں خالدہ پھندے سے لٹک کر مر گئی تھی اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے کمرے کا دروازہ صحیح سلامت تھا۔ میں نے اس دروازے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے سے اس خالی کمرے میں آ گیا، اندر گہری تاریکی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، اپنی آنکھوں کو اندھیرے کا عادی بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ مکان کے سامنے والی سڑک پر ذرا دور بجلی کا کھمبا تھا، وہاں ایک بلب روشن تھا، اتنی دور سے آنے والی روشنی اب محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر ہلکی ہلکی سی دیواریں جھلک رہی تھیں،
देखने के लिए इस कमरे में दीवारें ही थीं, कोई और सामान नहीं था। मैं 1:30 बजे चला आया था, जबकि साजिदा से 2 बजे आने का वादा किया था। उधर वो भी बेचैन थी, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था। नानी अपने कमरे में सो रही थीं, बाप मौजूद नहीं था, इसलिए वो ठीक 2 बजे पहुंच गई। इसने खुद को चादर में छुपा रखा था। टूटे हुए दरवाजे से फ़ौरन अंदर आ गई थी, ताकि बाहर कोई देख ना ले। अंदर आते ही दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। मुझे हल्के से खाके की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने सरगोशी में मुखातिब किया, साजिदा। वो एकदम से घबरा कर बोली, हाँ। घबराओ नहीं, मैं जिम्मी हूँ। मैं इसके करीब आ गया, फिर इसके बाजू को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाना चाहता था। ऐसे ही वक्त मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं फ़ौरन पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे के पीछे चला गया। साजिदा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। दरवाजे के पास एक कदावर साया दिखाई दे रहा था। ये अच्छा हुआ मैंने मुंह से आवाज़ नहीं निकाली थी। साजिदा से कुछ नहीं कह पाया था कि वो आ गया था और मुझे दरवाजे के पीछे छुपने का मौका मिल गया था। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर रात के गहरे सन्नाटे में रमज़ू कसाई की सरगोशी उभरी। मैं जानता हूँ तू यहाँ है, बेहया बेशरम। इसीलिए लोग बेटी नहीं चाहते। जिस दिन बेटी पैदा हो जाए उस दिन खाना नहीं खाते। वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, अब्बा मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी बाद में मांगना, ये बता वो कहाँ है। वो चुप रही। रमज़ू ने पूछा, बताती है या मैं इसे खुद ढूंढ निकालूं? वो हिचकिचाते हुए बोली, अब्बा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे उल्लू बनाती है। अकेली यहाँ क्या करने आई है? मैं खालदा बाजी की तरह यहाँ मरने आई हूँ। रमज़ू कसाई ने बड़ी सफ़ाकी से कहा, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करूँगा, पहले इससे निमटना चाहता हूँ। अब्बा यहाँ कोई नहीं है। ये भी अच्छा है कि वो नहीं है। तू खामोश रहे, एक आवाज़ ना निकालना। अब भी तेरा वो आशिक जब आएगा तो मेरे बारे में कुछ ना बताना। इसे पहले अंदर आने देना, फिर मैं उसे दबोच लूँगा। वो अंदर आ गया था। दरवाजे से सर निकाल कर कभी कभी बाहर देख लेता था। थोड़ी देर बाद उसने साजिदा से पूछा, उसने कब आने का वादा किया था? अब्बा ऐसी बातें न पूछो, मुझे शर्म आती है। ऐसी ही शर्म वाली होती तो यहाँ ना आती। अच्छा हुआ आज तू भी आ गई। आज दोनों बेटियों की तरह तेरा भी किस्सा तमाम कर दूँगा। फिर मुझे कोई बेटियों का बाप कहकर अपने दबाव में नहीं रखेगा। बिरादरी के पंच मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। दूसरी बीवी से 2 बेटे पैदा हो गए हैं। अब मैं सर उठाकर बिरादरी के पंचों से अपनी मर्जी का फैसला कराऊंगा, क्योंकि मैं भी बेटों वाला हूँ। साजिदा ने हैरानी से पूछा, अब्बा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? हाँ, मैं अपने घर से बेटी नाम की चीज़ को फना कर देना चाहता हूँ। क्या तुम गुस्से में ऐसा कह रहे हो, या सचमुच तुमने मेरी साजिदा आपा और खालदा बाजी को भी मार डाला है? हाँ हाँ मार डाला है, अपने इन हाथों से मार डाला है। वो कहते कहते रुक गया, पलटकर बाहर देखा, फिर गहरी सरगोशी में बोला, आवाज़ निकालना, शायद कोई आ रहा है। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ दूर से आई, हमारे करीब से होती हुई गुजरी और फिर दूर चली गई। महल्ले का कोई आदमी होगा जो अपने घर जा रहा होगा। बहरहाल वो आने वाला जा चुका था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रमज़ू कसाई ने आहिस्ता आहिस्ता साजिदा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे पास आ, देख मेरे हाथों में बुग़्दा है। इस बुग़्दे से जानवरों का कीमा बनाता हूँ और हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ये उस रात भी मेरे हाथ में था जब खालदा यहाँ आई थी मिलने के लिए, लेकिन मैंने पुख्ते से उस पर हमला नहीं किया। अगर मैं उसे कत्ल करता तो पकड़ा जाता, क्योंकि ज़ात का कसाई हूँ। मैं ही कत्ल करने के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। साजिदा ने कहा, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। ये मालूम करने के बाद मैं ज़िंदा रहना चाहती भी नहीं कि मेरी 2 बहनों का कातिल मेरा बाप है। मैं दरवाजे के पीछे से देख रहा था। अब अंधेरे में इस हद तक देखने के काबिल हो गया था कि इन दोनों को किसी हद तक देख सकता था। रमज़ू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी बेटी के पीछे गया, फिर पीछे से ही हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन एक हाथ से दबोच ली। मैंने चंद लम्हों तक इंतज़ार किया ताकि वो कुछ और बोले, और मेरा इंतज़ार रायगा नहीं गया। वो कह रहा था, मैं किस दिल से ऐसा करता हूँ
یہ میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے تیری بہن کو بھی اسی طرح گلا دبوچ کر مار ڈالا، پھر اسے پھندے سے لٹکا دیا تاکہ پولیس والے اسے خودکشی کا کیس سمجھ لیں۔ گلا گھونٹنے سے اس کا دم نکلا تھا۔ پھانسی میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے اور انتظار نہیں کیا۔ یقیناً ساجدہ کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی، پھر یکبارگی روشنی کر دی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ساجدہ کی گردن نکل گئی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں وہ بغدہ دکھائی دے رہا تھا جس کی وہ تعریف کر چکا تھا۔ وہ چوڑے پھل کا چھرا قیمہ بنانے اور ہڈیاں توڑنے کے کام آتا تھا۔ اچانک درندے کی طرح چیختا ہوا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ سیدھا دوڑتا ہوا گیا، پھر دیوار سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پھر ٹارچ روشن کر دی۔ وہ غصے اور جنون میں کہہ رہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پھر پلٹ کر قراتا ہوا آیا۔ میں نے بکلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر گولی چلائی۔ اس کے حلق سے کرہ نکلی۔ گولی اس کی کلائی میں لگی تھی۔ بغدہ چھوٹ کر فرش پر آ گیا۔ میں نے کہا، رمزو، میں یہاں بری نیت سے نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خالدہ کے پاس آنے والا شخص پارسا کیسے چلا گیا۔ اب معلوم ہو گیا کہ وہ آیا ہی نہیں تھا، اور اگر آیا تھا تو تم نے اسے مار کر بھگا دیا ہوگا یا وہ خود بھاگ گیا ہوگا۔ تمہارے بیان کے مطابق تم نے اپنی خالدہ بیٹی کو اسی طرح ایک ہاتھ سے گردن دبوچ کر مار ڈالا، پھر اسے پھندے سے لٹکا دیا۔ میڈیکل رپورٹ نے مجھے چونکا دیا تھا کہ پھانسی پر لٹکنے والی لڑکی پارسا تھی۔ کسی نے اس کی عزت پر حملہ نہیں کیا تھا۔ تب میں نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رات کی تنہائی میں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ آخر ایسے کون سے حالات تھے کہ جوانی دیوانی نہیں ہوئی بلکہ پارسائی کا ثبوت دے کر چلی گئی؟ ٹارچ کی روشنی رمزو پر تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ بغدے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا، رمزو، اپنی سی کوشش کر لو۔ میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو ہلاک کیا ہے۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مرد نہایت خود غرض ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی ہو اور صنف مخالف سامنے ہو، اس کی خود غرضی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب سامنے بہن یا بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تمہاری وہ بیٹی بڑی پارسائی سے اٹھ گئی۔ آج یہ بیٹی بھی اٹھنے والی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم وقت پر آ گئے اور میری پارسائی کا بھی بھرم رہ گیا۔ رمزو نے کہا، جب تم سب کچھ سمجھ چکے ہو تو میں تمہیں اپنی بہت سی مجبوریاں بتاؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا موقع دو۔ میں اس بیٹی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سر سے تیسرا پہاڑ اتار دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس نے اچانک ہی بغدے کو اپنی گرفت میں لیا، پھر اسے ساجدہ کی طرف کھینچ کر مارنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر گولی چلا دی۔ اس بار نشانہ خطا ہوا، لیکن وہ بھی گولی چلنے کی آواز پر گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چلنے والا بغدہ ساجدہ کو نہیں لگا۔ وہ بال بال بچ گئی۔ میں نے کہا کہ تم ایک زخمی درندے کی طرح ہو، سیدھی طرح قابو میں نہیں آؤ گے۔ میرے پاس ہتھکڑی بھی نہیں ہے۔ تمہیں بے بس کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ وہ فرش پر سے اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس کی ایک ٹانگ پر گولی ماری۔ وہ پھر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اسی وقت ساجدہ دوڑتی ہوئی آئی۔ میں سمجھا میرے پاس آ رہی ہے، لیکن وہ قریب سے گزر گئی۔ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے آواز دی، ساجدہ، رک جاؤ۔ پھر میں تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا جہاں بغدہ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا تھا۔ میں نے اسے اپنے قبضے میں لیا، پھر اسی طرح دوڑتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے سے نکل کر باہر آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، ساجدہ نظر نہیں آئی۔ تب میری سمجھ میں آیا وہ اپنی بدنامی کی ڈر سے چلی گئی ہے۔ بے شک بدنامی سے ڈرنا چاہیے، لیکن ان حالات میں اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اندھیرے کمرے کی طرف دیکھا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے سے رمزو کسائی کے کرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں پھر اندر آیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی ٹانگ کو دیکھا۔ اس کی شلوار لہو میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک دم سے تڑپ کر چیخنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گولی آر پار نہیں ہوئی تھی، ٹانگ میں پیوست ہو گئی تھی، جس کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تیزی سے چلتا ہوا مکان کے دوسرے حصے میں آیا۔ دروازہ بند نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں نے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اندر اس کی نانی کی آواز سنائی دے رہی تھی، بیٹی، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی ہے۔ میرے تو ایک دم سے آنکھ کھل گئی تھی۔
ऐसा लगा ہے جیسے اپنے ہی گھر میں گولیاں چل رہی ہیں۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ساجدہ کے کمرے میں آیا۔ بڑی بی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ ان حالات میں اجازت ضروری نہیں ہوتی۔ ساجدہ، میرے ساتھ چلو۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی، پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو۔ تمہیں نے کہا تھا کہ میں قاتل کو گرفتار کروں، اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو حوصلہ کیوں ہارتی ہو؟ کیا قاتل صرف پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں؟ کیا باپ اور بھائی قتل نہیں کرتے؟ میں نے کھینچ کر وہاں سے اسے اٹھا دیا۔ خاتون نے کہا، ارے ارے، یہ کیا کرتے ہو؟ میری بیٹی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے کہا، خاتون آپ خاموش رہیں، حالات بہت نازک ہیں۔ اگر میں نے آپ کی نوازی کو چھوڑ دیا تو یہ اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ ابھی میں نے اسے بے بس کر دیا ہے، لیکن وہ بڑا جیدار ہے، کسی وقت بھی ساجدہ کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ میں پہلے اسے حوالات پہنچاؤں گا، اس کے بعد ساجدہ کو آپ کے پاس لا کر چھوڑوں گا۔ میں اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا، پھر میں نے باہر آ کر 2 بار آسمانی فائر کیے۔ محلے کے کتنے ہی لوگ پہلے ہی 2 بار فائرنگ کی آواز سن کر چونک گئے تھے۔ اب کھڑکیاں اور دروازے کھل رہے تھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، محلے کے لوگوں سنو، میں پولیس والا ہوں، یہاں ایک قاتل پکڑا گیا ہے، مجھے تم میں سے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، جلدی آؤ۔ تھوڑی دیر میں ہی محلے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہا، اس کمرے میں رمزو قصائی زخمی پڑا ہے، اسے باہر نکلنے نہ دینا، ابھی پولیس والے آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ میں نے ساجدہ کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً 50 گز کے فاصلے تک گیا اور وہاں میں نے اپنی گاڑی چھوڑ دی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر قریبی پولیس اسٹیشن لے گیا۔ وہاں میں نے تھانہ انچارج کو مختصر سی روحتاس سنائی۔ اسے سپاہیوں کے ساتھ وہاں جا کر رمزو قصائی کو حراست میں لینے کے لیے کہا۔ وہ فوراً میری ہدایات پر عمل کرنے چلا گیا۔ میں نے تھانے کے منشی کو بلوایا، پھر اسے کہا، یہ ساجدہ بی بی ہیں، ان کا بیان لو اور ان سے دستخط کرا لو۔ پھر میں نے ریسیور اٹھا کر ڈائریکٹر جنرل کے نمبر ڈائل کیے، انہیں قاتل کی گرفتار ہونے کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے حکم دیا، رمزو قصائی کو فوراً اسپتال پہنچا کر اس کی ٹانگ سے گولی نکالی جائے اور جب تک وہ اسپتال میں رہے اسے سخت پہرے میں رکھا جائے۔ میں نے ساجدہ کو اس کے گھر واپس پہنچایا اور کہا، تم نے اپنا بیان دیا ہے، اب تمہاری گواہی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اپنے گھر سے کہیں بھاگنے کی حماقت نہ کرنا۔ میں اسے سمجھا کر چلا آیا۔ رمزو کی ٹانگ سے گولی نکل چکی تھی، وہ جنون میں مبتلا تھا، ہوش میں آنے کے بعد بار بار چیختا تھا، مجھے جانے دو، ایک بار مجھے اپنی آخری بیٹی کا فرض ادا کر لینے دو، میں اسے بھی عزت و آبرو سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں، اور بیٹیوں کو عزت و آبرو کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرنا ہی چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کیسے یقین تھا کہ قاتل ضرور آئے گا؟ جناب، میں کہہ چکا ہوں، کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو پارسائی سے قتل کرنے والا باپ اور بھائی ہو سکتا ہے، ورنہ مرد مرد ہوتا ہے، بالکل ہی فرشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، سچ بتاؤ، کیا تم ساجدہ کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھے؟ سر، وہ قصائی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ شادی کی جائے، شادی میں بہت زیادہ مطالبہ کرتا، تب بھی اس کا باپ گیا گزرا تو نہیں ہے کہ جہیز میں اپنی بیٹی کو ایک بغدہ نہ دے۔ سر، بغدہ قصائی کے اس چوڑے پھل والے چھرے کو کہتے ہیں جس سے قیمہ بنایا جاتا ہے اور ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قصائی کی بیٹی جہیز میں بغدہ لے کر میرے گھر آئے، جبکہ عورت اس کے بغیر بھی مرد کا قیمہ کر دیتی ہے؟ رمزو قصائی کی ٹانگ کا زخم بھرنے میں تقریباً 2 ماہ لگ گئے۔ اگر وہ سکون سے رہتا تو جلدی زخم بھر جاتے، لیکن وہ رہ رہ کر جنون میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ایک بار اسپتال سے اور دوسری بار حوالات سے بھاگنے کی کوشش کی اور ہر بار یہی کہتا رہا کہ مجھے فرض ادا کر لینے دو۔ 2 ماہ بعد پتہ چلا ساجدہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ میرے سمجھانے کا اثر نہیں ہوا، پتہ نہیں کس عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جب یہ بات رمزو کو معلوم ہوئی تو وہ جنون میں مبتلا ہو گیا، آہنی سلاخوں کو مٹھی میں پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر مجھے گالیاں دینے لگا۔ ابے او جاسوس کے بچے، کیا یہی تیرا قانون ہے کہ 4 دیواری میں بیٹیوں کا تحفظ نہ ہو سکے؟ کیا ایسے جوانوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو پاکستانی لڑکی کی چادر کو تار تار کر کے لندن والی کی چادر کو سنبھالنے چلے جاتے ہیں؟
क्या ऐसे पंचों के लिए कोई सज़ा नहीं है जो बिरादरी के दौलतमंदों के दबाव में आकर फैसला बदल देते हैं, हमारा हुक्का पानी बंद कर देते हैं, हमारे घरों से बेटियों का रिश्ता मांगने पर पाबंदी आयद कर देते हैं ताकि हमारी बेटियां न घर की रहें न घाट की। वो आहनी दरवाजे को झंझोड़ते हुए बोला, बोलो मैं ऐसे में क्या करता? क्या मैं भरी बिरादरी में अपनी ज़बान से ये कहता कि मेरी बड़ी बेटी हिस्टेरिया की मर्ज़ में मुब्तला हो गई है, इसकी शादी ज़रूरी है? जब ये जुनून में आकर कपड़े फाड़ फाड़ कर चीखती है, अपने बाल नोचती है, तो बाप की गैरतमंद आँखें जवान बेटी को इस हाल में देख नहीं सकती। और जब देख न सकें तो मैंने किचन में पेट्रोल छिड़क दिया और उसे चाय बनाने के लिए भेजा तो वो शोलों की लपेट में आ गई। फिर वो चीख कर बोला, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। मैंने अपनी बेटी को हिस्टेरिया की मर्ज़ से निजात दिलाई है और निजात दिलाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो आहनी सलाखों के पास से हट गया, लंगड़ाता हुआ दूसरी तरफ गया, फिर दीवार के पास पहुंचकर वहां से पलटकर बोला, जब साजिदा 4 बरस की थी तो इनकी माँ मर गई थी। मैंने तीनों बेटियों को माँ बनकर पाला। मैं वो बाप हूँ जो उनके लिए बचपन से लेकर जवानी तक रातें जागता रहा। ये समझती थी कि मैं दूसरी शादी करने के बाद अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर रहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं दूसरी बीवी के पास जाता ज़रूर था, लेकिन रात को फिर वापस आ जाता था। मैंने मकान के दूसरे हिस्से में तख्ती लगा दी थी कि मकान किराए के लिए खाली है, लेकिन जो भी आता था मैं उसे टाल देता था। इस मकान को किराए पर उठने नहीं देता था, क्योंकि मैं रातों को चुपचाप आकर वहाँ कभी सोता था, कभी बैठता था, कभी बार बार उठकर मकान के दूसरे हिस्से में जाकर अपनी बेटियों को देखता था कि कहीं कोई मेरी इज्जत पर डाका डालने तो नहीं आ रहा। मकान का वो हिस्सा जो किराए के लिए खाली है, दरअसल खाली नहीं है, वहाँ एक पहरेदार बाप रहता था। वो कहते कहते हाँफने लगा, फिर लंगड़ाते हुए आहनी दरवाजे के पास आते हुए बोला, मैंने एक रात अपनी दूसरी बेटी खालदा को देखा। वो अपने कमरे से निकलकर मकान के हिस्से से घूम कर खाली हिस्से में आ रही थी। तब मेरा माथा ठनका, मैं दरवाजे के पीछे छुप गया। जब वो खाली कमरे में आई तो इसके साथ कोई और भी था। मैंने अचानक छलांग लगाकर इसे दबोच लिया। वो एकदम से घबरा गया, इसके हलक से चीख निकली। अच्छा खासा तगड़ा जवान था, मेरे काबू में नहीं आ सका, तड़प कर निकल गया, फिर दरवाजे से भागता चला गया, पलट कर वापस नहीं आया। आखिर में मैंने खालदा की गर्दन दबोच ली। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, आह। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को हिस्टेरिया के मर्ज़ में देखा और बिरादरी वालों ने हमें कहीं का न छोड़ा, तो मैंने सोचा कि बड़ी बेटी मतून हो चुकी है। एक तो बिरादरी वालों ने रिश्ते पर पाबंदी लगा दी, कोई इससे शादी नहीं करेगा। दूसरे ये ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है कि इसकी चीखें महल्ले में दूर तक जाती हैं। तो मुझे नंगेपन का एहसास होता है, दूसरों का भी होता होगा। अगर यही हालत रही तो मेरी 2 बेटियों का रिश्ता नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहली को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद दूसरी ने भी मुझे बदनामी का खौफ दिलाया। मैंने सोचा, आज ये लड़का मेरे हाथ से निकल कर भाग गया है, कल खालदा को मौका मिलेगा तो ये इसके साथ भाग जाएगी, फिर मैं किसी को मुँह नहीं दिखा सकूँगा और इसकी वजह से मेरी तीसरी बेटी साजिदा का रिश्ता कहीं से नहीं आएगा। लिहाजा मैंने इसकी गर्दन दबोच ली, इसे मार डाला, फिर अपने ही हाथों से शतीर में रस्सियाँ बांधी, इसका फंदा बनाया, अपनी मुर्दा बेटी को कंधे पर बिठाकर इसके गले में फंदा डाल दिया। ये मैंने किया, मैं बाप हूँ। जब ये बच्ची थी तो मैं इसे एक बार कंधे पर बिठाकर दादा साहब के मेले में ले गया था और आज मैंने इसी बेटी को कंधे पर बिठाकर फंदे से लटका दिया। मेरी बेटी को दादा साहब के दरबार से फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले कौन हैं? क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी? फिर उसने दांत पीसते हुए मुझे देखा, मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, अबे ओ जासूस के बच्चे, क्या तुझे सज़ा नहीं मिलेगी? तू कानून का मुहाफिज कहलाता है और मेरी बच्ची से मिलने के लिए रात के अंधेरे में आया था और जब पकड़ा गया तो उल्टा मुझे गोली मार दी। मुजरिम तू था, मुझे मुजरिम बना दिया, एक बाप को मुजरिम बना दिया जो अपनी बेटी को इज्जत व आबरू से उठाना चाहता है। मगर अब क्या होगा? बोल, अब क्या होगा? वो भाग गई है, अब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी। अगर तू मुझे मौका देता और मैं इसे मार डालता तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ ना पहुंचती। तू बता सकता है इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, किस तरह इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होंगी? हाय हाय।
وہ ہائے ہائے کہتے ہوئے اپنا سر آہنی سلاخوں سے ٹکرانے لگا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے پکڑو، زخمی نہ ہونے دو۔ سپاہی دروازہ کھول کر اندر آ گئے، اسے پکڑ کر وہاں سے ہٹانے لگے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے ایک نیکی کما لو، مجھے ایک بار میری بیٹی سے ملا دو، میں بڑی محبت سے پیار سے اس کا گلا دباؤں گا۔ میں گمسم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، صرف دیکھ سکتا تھا۔ ہمارا قانون، ہماری تہذیب اور ہمارا طریقہ کار ایسا ہے کہ ہم صرف مجرم کو پکڑتے ہیں، جرم کے اسباب کو کبھی پکڑ نہیں سکتے، اور اگر پکڑ بھی لیں تو ختم نہیں کر سکتے۔